Assalamu alaikum. Good morning and a very warm welcome to everyone joining us today. It's truly a pleasure to have you here for this special session hosted by Dream USMLE on USMLE Step 2 CK. Today's webinar is about learning directly from experience, the kind that comes from taking on Step 2 CK, overcoming challenges, staying focused, and ultimately achieving success. Whether you're just starting your CK preparation or are already well into it, we hope that this session gives you clarity, confidence, and direction. We're especially delighted to be joined by someone who has recently completed this very journey, Dr. Shukti Mia, our esteemed panelist for today. Dr. Shukti has successfully passed the Step 2 CK and will be sharing with us the strategies, resources, and mindset that supported her success. Her journey is one of perseverance and discipline, and we were honored to welcome her today to reflect on her experience, share practical advice, and answer your questions. Before we begin, let me take a moment to introduce myself. I am Dr. Mishma Salsabil Khan, and I have the privilege of moderating today's session. I graduated from Popular Medical College in 2021, completed the Step 1 examination soon after, and later on joined Dream USMLE's 10th Step 2 CK batch. I successfully cleared Step 2 CK with the help of Dream USMLE with a score of 253. And later on, I took the Step 3 exam as well and cleared it. Currently, I work as a research assistant in Dream USMLE in their research group 7, and I also serve as a peer mentor in both the career development division and the division of advancement. I'm joined today by my wonderful co-moderators, Dr. Fayez, Dr. Babli, and Dr. Mirazul Islam Oni. And I'd now like to invite them to briefly introduce themselves. So, good morning, everyone. I am Fayez Sakib Khan Samit. I just passed MBBS from Green Life Medical College this year. I was also enrolled in the 17th Step 1 batch, and I'm currently the Associate Chief of Career Development Division of Dream USMLE. Now, I would like to request Shimul Babli, Dr. Shimul Babli Apu, to come forward and introduce herself. Hello everyone, Assalamu alaikum. আমি ডক্টর শিমুল আফরোজ বাবলি। আমি ইসলামিক মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল থেকে পাশ করেছি। আমি ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে 2018 সাল থেকে জড়িত। ওখান থেকে আমি স্টেপ 1 এন্ড স্টেপ 2 শিখে সাকসেসফুলি পাশ করেছি। কারেন্টলি আমি ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ওয়ার্ক করছি আন্ডার গ্রুপ 42, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমি ড্রিম ইউএসএমএল এর সাথে মেন্টাল হেলথ সাপোর্ট গ্রুপ অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডভান্সমেন্টস গ্রুপেও আমি জড়িত আছি। থ্যাংক ইউ সো মাচ মাসুদ ভাইয়াকে আমাকে এত সুযোগ দেওয়ার জন্য। I would like to take the floor. Mr. Mirazul Islam Oni, please introduce yourself. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মিরাজুল ইসলাম অনি। আমি শহীদ তাজউদ্দিন আহমেদ মেডিকেল কলেজ থেকে 2020 সালে MBBS পাস করেছি। এরপরে স্টেপ 1 স্টেপ 2 সিকে প্রিপারেশন স্টার্ট করেছি, যেটা ড্রিম ইউএসএমএল এর আন্ডারে করেছিলাম। এবং এই রিসেন্টলি গত মাসে আমি স্টেপ 2 সিকে পাস করেছি। অ্যান্ড আমি ড্রিম ইউএসএমএল 10th ব্যাচে ছিলাম। এবং এখন বর্তমানে আমি যেটা আছি, আমি এখন ডিভিশন অফ অ্যাডভান্সমেন্টের অ্যাসোসিয়েট চিফ হিসেবে আছি, এবং ডিভিশন অফ ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট ডিভিশনের মেন্টর হিসেবে আছি। আই হোপ ধন্যবাদ ডক্টর মাসুদ ভাইয়াকে যে আমাকে এরকম অপরচুনিটি দেওয়ার জন্য। Thank you, co-moderators, and congratulations to Dr. Fayez and Dr. Oni for their recent successes. Now, before we move on to our speaker, I'd like to introduce the organization behind today's event, Dream USMLE. Founded in 2015 by Dr. Abdullah Al Masood, Dream USMLE is a non-profit initiative dedicated to guiding international medical graduates, especially from Bangladesh, on their path to practicing medicine in the United States and beyond. Some of the key initiatives of Dream USMLE include Young Physicians Workshop in the United States and Bangladesh, targeted webinars on residency applications and professional growth, structured preparation programs for USMLE Step 1, Step 2 CK, Step 3, OET medicine and interview readiness, support for US clinical experiences and research involvement, mental health support and mentorship networks,
career counseling webinars for opportunities in the United States, United Kingdom, Canada, and Australia. Dream USMLE also actively shares success stories, educational resources, and updates through their social media platforms like Facebook. They've been involved in philanthropic efforts as well, as such as raising medical aid for Bangladesh. A quick note before we begin. We'll be holding a Q&A session toward the end of the webinar. Feel free to type your questions in the chat at any time and we'll address them live. Thank you again for being here. We hope you find today's session both helpful and motivating. Now, without further delay, it's my honor to welcome our panelist, Dr. Sukti Mia. We're truly excited to hear about your journey, the strategies that worked for you, and the lessons you learned along the way. Dr. Mia, the floor is yours. Thank you, Dr. Mishma. It's a pleasure the way you introduced me. Assalamu alaikum সবাইকে আমি ডক্টর শক্তি মিয়া আমি MBBS পাশ করেছি from Dhaka Medical College in 2021 তারপর আমি 2022 তে আমার ইন্টার্নশিপ কমপ্লিট করেছি দেন হচ্ছে স্টেপ 1 এর জন্য প্রিপারেশন নেই স্টেপ 1 কমপ্লিট করি within a year and then last year আমি ড্রিম ইউনিভার্সিটিতে স্যারের সাথে কন্ট্যাক্ট করি আমি step 2 CK ব্যাচে enrolled হই and that's when I decided that আমার তো এখন step 1 শেষ তো আমি তখন step 2 তে একটু ডিফারেন্ট লাগছিল আমার কাছে তো আমি অ্যাকচুয়ালি গাইডেন্সটা ভালোভাবে বুঝছিলাম না and usually যেহেতু step 1 এর সময় আমাদের একটা ফার্স্ট এইড ছিল সেটা step 2 তে ছিল না আমি like রিয়েলাইজ করেছি so and I was feeling like ওই অর্গানাইজেশনটা properly অন্য কোনো ইসে ছিল না so I enrolled in Dream USMLE step 2 CK batch I was I believe in the 11th batch of the CK batch and then আমি ওখানে start করি then আমি CK preparation তে নেই পুরোপুরি then আমি এই last month August step 2 CK exam দেই and alhamdulillah I've passed with a decent score I then have completed the OET exam also and right now I've applied for the ECFMG certification so that's my journey so far. And when I first started with the USMLE Step 2 CK exam, first I was a little bit like I initially bought UWorld, যেটা আমি সবার কাছ থেকে শুনেছি বাট আমি যখন UWorld করা শুরু করি তখন আমি আসলে বুঝতে পারছিলাম না লাইক আসলে কিভাবে যাবো কারণ ওখানে সবকিছুই আছে বাট এই গুছানোর যে ফরম্যাটটা বা সিস্টেম ওয়াইজ যে যাবো ওইটা আমি যখন স্যারের ব্যাচে এনরোল হলাম তখন আমি আরো যারা স্টুডেন্ট ছিল স্যারের ব্যাচে তখন আমি দেখলাম যে ওরা কিভাবে পড়ছে এবং স্যার লেকচারগুলো কিভাবে নিচ্ছে কোন ফরম্যাটে যাচ্ছে যেহেতু আমাদের হচ্ছে এখানে আবার সাবজেক্ট ওয়াইজ ছিল তো ওই সিস্টেমগুলো কিভাবে সাবজেক্ট ওয়াইজ পড়তে হবে সেটা আমার হচ্ছে আগে আইডিয়া ছিল না সো ওইটা স্যার একদিন আমাদেরকে ক্লাসে বুঝাই দিচ্ছিল এটা এইভাবে করে হচ্ছে তুমি ব্লগ বানাইতে হবে এইভাবে করে হচ্ছে সামনে আগে যেতে হবে আর কিভাবে কোনটার দিকে এমফাসাইজ করতে হবে লাইক এক্সাম রিলেটেড অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিকস থাকে যেটা হয়তোবা স্যার যদি না বলতেন বা ক্লাসে যদি মেনশন না করা হয়তো ফর এক্সাম্পল আমার মনে আছে একদিন বলছিল প্যানক্রিয়াটিক সিরোসিসটা একটা ম্যানেজমেন্ট তো এটা কিন্তু আমি ইউরোল্ডে অত সিরিয়াসলি নেই মানে এমনি জাস্ট পড়ছিলাম বাট স্যার যখন বলছিল এটা কিন্তু এক্সামে আসে বা এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক পর দেখলাম যে না ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি লাইক এটা অ্যাকচুয়ালি মানে ভালোই কোয়েশ্চেন আছে এখান থেকে বাট এই প্যানক্রিয়াস রিলেটেড অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে মানে কোয়েশ্চেন এক্সামেও আসে আবার প্লাস হচ্ছে মানে আমাদের প্র্যাকটিস টেস্ট মানে ইটস এ কোয়াইট ইম্পর্টেন্ট টপিক ফর দ্য স্টেপ 2 CK so like these things and then there are some things also I think kind of confusing for me like neurology থেকে কিছু ডিজিজ যেগুলো ছিল যেমন আগে পড়েছিলাম বাট অত নিউ কিছু টপিক ছিল যেটা আমরা MBBS লাইফে কভার করা হয় না লাইক এবার যখন পার্কিনসন্স পড়া হয়েছিল তারপর হচ্ছে নিউরোডিজেনারেটিভ ডিজিজ যেগুলো ছিল একটু ডিফারেন্ট ছিল তো ওইটা একটু বুঝতেও একটু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে একটু কনফিউজ ছিলাম বা স্যার যখন এক্সপ্লেন করছিল এটা আমার জন্য আরো ক্লিয়ার হয়ে গিয়েছিল পরে ফর এক্সাম্পল লাইক অবস এন্ড গাইনি তো টোটালি অনেক কঠিন লাগছিল আমার প্রথম দিকে যখন আমি নিজে পড়ছিলাম বাট লাইক ফর এক্সাম্পল ফিটাল হার্ট রেট ট্রেসিং গুলা তখন এটা তো একটু কমপ্লিটলি নিউ আমরা এটা কখনো MBBS লাইফে এটা পড়ি নাই ফিটাল হার্ট রেট ট্রেসিং পরে অনেক রিলেটেড লাইক অনেক ম্যানেজমেন্ট গুলা যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি ভেগলি জানতাম
বাট ওইভাবে করে লাইক ইন ডিটেলস কোনটা কি করতে হবে, কখন কোন ম্যানেজমেন্টে যাব, কোনটার কি ইন্ডিকেশন, এত ডিটেলস তো আমি জানতাম না বা এটা শেখানো হয় না, এটা টোটালি নিউ ছিল। So ওইটা ম্যানেজমেন্টটা ওই ক্লাসগুলো actually was very effective for me, and I believe like that was one of the challenges in the whole of the CK. I think OPGYN like ওই সাবজেক্টটা বা ওই সিস্টেমটা আমার জন্য একটু নিউ, মানে কন্টেন্ট গুলো একটু নিউ ছিল আমার জন্য। সো স্যারের নোট গুলো দেখছিলাম, সো এটা খুব কনসাইজ ছিল এবং কনসাইজ না মানে হচ্ছে টু দ্য পয়েন্ট ছিল, যেটা হচ্ছে মানে সবকিছুই এখানে একসাথে ছিল, যেটা আমার জন্য ভালো হয়েছিল। লাইক একদম বেসিক্স থেকে শুরু করে সবকিছু গুছানো ছিল। যদি ইফ আই ইন কেস আই নিডেড টু গো সামওয়্যার, আমি একটা জিনিস বুঝছি না, ওইটার একদম ফিজিওলজি অ্যানাটমি সবকিছু একটার মধ্যে ছিল। সো একটার পর একটা রিলেটেড ছিল, যে আমি জানি লাইক ওকে এটা বুঝতেছি না, এটা আসলে কি। সো ওইটা অনেক হেল্পফুল ছিল। অ্যান্ড দেন আমি দেখলাম অ্যাকচুয়ালি স্যার একটা সিকে ব্যাচে যখন স্যার রেগুলারলি টেস্ট নিতেন, লাইক এক্সাম নিতেন, প্র্যাকটিস টেস্ট। তো ওইটা ইউজুয়ালি যখন আমি প্রি ডেডিকেটেড ফেজে ছিলাম, আম, আমি বলি টোটাল আমার 1 ইয়ার মতন লাগছে টোটাল এক্সামটা দিতে। সো প্রি ডেডিকেটেড ছিলাম আমি অলমোস্ট 5 to 6 months। দেন ওই সময়টাই আমি এত মানে ছিলাম না, জাস্ট এমনি রেগুলারলি পড়তাম ওয়ার্ল্ড, জাস্ট একটু রিল্যাক্স ছিলাম, যে স্টেপ 1 কেবল দিলাম, এখন স্টেপ 2 দিচ্ছি, একটু রিল্যাক্স করি। বা এত সিরিয়াস মানে অনেক স্ট্রেস পার করে আসছি স্টেপ 1 দিয়ে, একটু রিল্যাক্স ভাবে পড়ি, একটু করি। ওয়াজ কাইন্ড অফ লাইক চিল। সো স্যারের যখন আমি দেখলাম স্যার তো আসলে প্র্যাকটিস টেস্ট নিচ্ছে লাইক উইকলি অথবা অ্যাটলিস্ট 2 উইকস পর পর, তখন ওগুলো যখন দিলাম তখন নিজের উপর একটু কনফিডেন্স আসছে। কাজ আমি যখন এমনি পড়ি তখন তো অ্যাকচুয়ালি আমার ফিডব্যাকটা আমি পাচ্ছি না, actually like where am I, where do I stand right now. Then when I did like his system wise practice test, আমি দেখলাম যে না আমি তো পারছি। তো এটা আসলে অতটা না যে না আমার তো হচ্ছে। আমি ভাবছিলাম যে আমি তো কিছু পারছি না বা হচ্ছে এরকম ছিল যে মানে it's like so much of content. So where do I stand in this, এখন আমি কোথায় আছি। আপ আনটিল প্র্যাকটিস টেস্ট দেওয়ার আগ পর্যন্ত তা আসলে বুঝতে পারি না, লাইক এনবিএমই টেস্ট গুলা দেওয়া পর্যন্ত। বাট ওই সময়টা একটু যখন নতুন কন্টেন্ট শিখি, একটা সিস্টেম থেকে একটা সিস্টেমে যাচ্ছে, ইটস কাইন্ড অফ কমন দ্যাট ওইটা ভুলে যাচ্ছে আগের সিস্টেমটা। যখন নতুন একটা সিস্টেম শুরু করি, ইটস লাইক ও আমি 2 মাস আগে কি পড়েছিলাম সেটা তো আমার মনে নাই, বা আমি এই সিস্টেমটা পড়েছিলাম, আমি তো জাস্ট একবার দেখে গিয়েছি কোয়েশ্চেন্স, এখন তো আমি অন্য সিস্টেম পড়ছি, যে আগেরটা তো আমার মনে পড়ছে না। উই ফিল লাইক দ্যাট, বাট বিকজ স্যার ওইটা আমাদের রেগুলারলি প্র্যাকটিস টেস্ট নিতেন, সো ওই রিভিশনটা একটু হইতো মাঝখানে। এটা আমার জন্য আই ফিল লাইক ইট ওয়াজ গুড, অ্যান্ড ইট অলসো গেভ লাইক কনফিডেন্স, নট জাস্ট মি বাট টু আ লট অফ পিপল, যে একসাথে আমরা সবাই লাইক 10-12 জন বা 15-20 জন যারা ছিলাম, আমরা টেস্ট দিতাম, তারপর আমাদের লাইক স্যার ফিডব্যাক দিতেন আমাদেরকে, অ্যান্ড লাইক কোয়েশ্চেন গুলো ইভেন ইলাবোরেট করতো, আমাদেরকে দিয়ে বলাইতো যে আমরা কোয়েশ্চেন গুলো বলো, সলভ করো। ইট ওয়াজ লাইক গুড, লাইক ব্রেন স্টর্মিংটা হইতো ওই সময়, লাইক একদম পরীক্ষার মতনই আমাদেরকে প্র্যাকটিস করাতেন আগে থাকতে। সো এটা আমাদের জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট ছিল। And regarding like the resources for step 2 CK, mainly I use UWorld. দেন সাথে সাথে আমি যখন ওয়ার্ল্ড করতাম তখন স্যারের রেকর্ডেড ক্লাস ছিল, যেটা একটা বলতে চাচ্ছি যে স্যারের একটা ভালো জিনিস হচ্ছে স্যারের রেকর্ডেড ক্লাস থাকে। সো অল অফ টাইমস আমার মোস্ট অফ দ্য টাইম ইনিশিয়ালি আমি লাইভ ক্লাসে জয়েন করেছি, বাট আই থিঙ্ক আফটার ফিউ মান্থস ওই ব্যাচটা শেষ হয়ে গিয়েছিল, ইভেন দো আই কন্টিনিউড উইথ আনাদার ব্যাচ, বাট আমার টাইমিং এর জন্য ফর সাম রিজন আমি জয়েন করতে পারতাম না। সো আমি ওই ক্লাসগুলো আমি রেকর্ডেড দেখতাম এভরিডে অলমোস্ট, লাইক ওর লাইক সপ্তাহে যে কটা ক্লাস হতো। সো ওই রেকর্ডেড ক্লাস গুলো দেখার সাথে সাথে আমি ওই টপিক রিলেটেড যখন ওয়ার্ক করছিলাম তখন আমি দেখতাম যে স্যারের ওগুলা ঠিক আছে কিনা বা কোনো কিছু মিস করে গেছে কিনা, যেটা স্যার মেনশন করেছে ইম্পর্টেন্ট। সাইমালটেনিয়াসলি যেটা করতাম, আমি ইউওয়ার্ল্ডের যে মাই নোটবুক ফিচার ছিল, ওই মাই নোটবুকে আমি নোট নিতাম। I think that was like very important for me because final revision সময় তখন ওই my notebook দিয়ে আমি like revise করতাম, because since there is no first aid, there is no actually no like that kind of book
হার্ড কপি টাইপের কিছু নাই for step 2CK. So like that was like my notebook where I could keep all my notes or like keep all my flash like there's also a flashcard option in UWorld. ওটাও ইউজ করতাম, but mostly there was a my notebook যেটা আমি কিছুদিন পর পর like revision দিতে পারতাম. So anyways, after that that was basically like এইটাই mainly ইউজ করতাম। আর হচ্ছে লাইক প্রি ডেডিকেটের সময় জাস্ট আমি জাস্ট বিল্ড করছিলাম আমার নোটস গুলা সবকিছু সব ঠিক আছে কিনা। আর সাইমালটেনিয়াসলি হচ্ছে স্যারের স্যারের ভিডিওস গুলো অ্যাকচুয়ালি রেকর্ডেড যেগুলো দেখতাম, মাঝে মাঝে শুনতাম জাস্ট কি বলছে ক্লাসের মধ্যে। অ্যান্ড এভাবে করে করে আমি ডেডিকেটেড পিরিয়ডটা শেষ হলো। Then I think around like February or March, I started my pre-dedicated শেষ হয়েছে। Then I started my dedicated period, which was around like February, around that time. So যখন আমি ফার্স্ট শুরু করলাম তখন তো দেখতেছি যে না আম, অতটা ইজি না। আমার কাছে যতটা মনে হইতো যে আমরা অনেক সময় শুনতাম যে স্টেপ 1 এর থেকে স্টেপ 2 অনেক ইজি, বাট আমার কাছে কোনো দিক দিয়ে স্টেপ 2 স্টেপ 1 এর থেকে ইজি লাগে নাই। অনেকে বলতো স্টেপ 1 দিলে স্টেপ 1 ইজি হয়ে যাবে বা হচ্ছে yes in a way it's very easy to understand because step 1 এর concept দিয়েই step 2 গুলা সাজানো। So you need to have the basics, ওই basic foundation গুলো দরকার questions গুলো approach করার জন্য। But I think step 2 বেশ কঠিন, ভালোই আমার কাছে কঠিন লাগতো। অনেক ভাস্ট মনে হয়েছিল সিলেবাসটা, মানে স্টেপ 1 এর চেয়েও ভাস্ট মনে হচ্ছিল স্টেপ 2 সিলেবাসটা। মানে একবার যদি রিভিশন করতে যায় মনে হতো যে শেষই হচ্ছে না এরকমটা, মানে এত বিশাল বড় সিলেবাস কন্টেন্ট ছিল। তো সেই ক্ষেত্রে যখন আমি ডেডিকেটেড শুরু করলাম দেখলাম যে আমি একটু একটু করে রিইনফোর্স করা শুরু করলাম সবকিছু। এন্ড দেন কিছু কিছু যেগুলো সিস্টেমস আমার মনে হয়তো যে আমি একটু একটু উইকনেস আছে বা আমি অত ভালো করছি না বা মনে হয়তো আমার কনসেপ্টটা এখনো ওভাবে ক্লিয়ার হয় নাই, সেগুলো আমি খুঁজে খুঁজে স্যারের রেকর্ডিং ভিডিওস গুলো আবার বের করে দেখতাম, শুনতাম। এন্ড লাইক দেখতাম লাইক স্যার আর কিছু মেনশন করেছে না বা কোনো কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু বলছে কিনা যেটা রিলেটেড টু দ্য এক্সাম। তো ওইভাবে করে ডেডিকেটেড পিরিয়ডে যখন আমি লাইক ওই সময় মোটামুটি গুছানো হয়ে যাচ্ছে, দেন আমি হচ্ছে এনবিএমই স্টার্ট করলাম। প্রথম এনবিএমই দেই 9 নাম্বারটা। ইট ওয়াজ ওকে, আই মিন আমার এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আমি মনে হয়েছিল না ভালো হয়েছে, প্রথম এনবিএমই দিচ্ছি। বাট যেটা হলো যে ওখান থেকে যখন আমি পরবর্তী এনবিএমই দিচ্ছি তারপর দেখতেছি তো আমার তো খুব কষ্ট লাগছে যে এটা তো আসলে স্কোর বাড়াতে খুব টাফ ফিল করছিলাম যে কিভাবে আসলে যতটা ইজি মনে করছিলাম অতটা ইজি না। লাইক ইভেন 10 মার্কস 12 মার্কস উঠাইতে লাইক আমার মনে হচ্ছিল অনেক কষ্ট হচ্ছে, like জান বের হয়ে যাচ্ছে। অনেক প্র্যাকটিস, অনেক রিভিশন, অনেক বারবার একই জিনিস ইভেন ভুলে যাচ্ছি, ভুল হচ্ছে। আহ এই টপিকস গুলা মানে ভালোই দেখতাম যে অনেক এফর্ট শো করতে হয়, অনেক ডেডিকেশন দিতে হয়। ওভারঅল এরকম গেল ডেডিকেটেড পিরিয়ডটা। পরে লাস্টের দিকে আমি যখন লাইক অলমোস্ট 2-3টা এনবিএমই বাকি, তারপরেও আমার মনে হচ্ছিল যে না লাইক স্টেপ 2CK যেটা স্কোরের একটা ব্যাপার, ইটস নট জাস্ট পাস ফেল, রাইট? এন্ড পিপল লাইক রেসিডেন্সির সময় কিন্তু আমাদের এই স্কোরটা দেখবেন, লাইক জাজ করবে আমাদেরকে এইটা দিয়ে। Obviously, it's not just the score, hold everything together, but দুইটা এক্সামের মধ্যে এই এক্সামটা লাইক দেখলাম যে actually it's very important. সো আমি যেটা করলাম, আমি পরে আমার কাছে বেশি স্যাটিসফাইড ছিলাম না আমার এনবিএমই দিয়ে। তখন আমি বললাম যে না আমি একটা এক্সটেনশন নেই, মানে দিবই যখন ভালোভাবে দেই। অলসো লাইক ওই যে কনফিডেন্স লাইক মেন্টাল প্রিপারেশন ছিল না যে অ্যাকচুয়ালি আমি একটা 9 ঘন্টার পরীক্ষা দিতে যাচ্ছি, কালকে যদি পরীক্ষা দেই ভালো না হয় তাহলে কি, মানে এতদিন পড়লাম, আচ্ছা 2-3 মাস বেশি পড়ি সমস্যাটা কি, মানে কিছু তো হবে না। ইটস লাইক দেয়ার ইজ নাথিং টু লুজ ইফ আই এক্সটেন্ড ফর 2 to 3 months. সো আমি এক্সটেনশন নেই, এক্সটেনশন নিয়ে তখন আই ফেল্ট লাইক আই ওয়াজ অলসো ডুইং বেটার, and not only that I also felt like হ্যাঁ আমি ভালো করব। মানে আমার একটা জিনিস মানে আসছিল মনের মধ্যে যে না যেটাই আসুক এক্সাম যেমনই হোক মানে খারাপ হবে না, পরীক্ষা পরীক্ষা ভালোই হবে। Maybe it was the extended time that allowed me to do that. একটু স্ট্রেস কম লাগছিল, like since I had more time, the extension, it gave me a little bit more flexibility. So maybe ওইটার জন্য হয়তো বা আমার একটু মানে কনফিডেন্সটা ভালো লাগছিল যে না আমি এবার
কালকে যদি পরীক্ষা দিতে যাই একটা 9 ঘন্টা পরীক্ষা, I will like survive. It will be good. Like যেটাই হোক, I have put my 100% effort in. এর চেয়ে বেশি আর দেওয়া যাবে না। তো ওইটাই ছিল। তো অগস্টে আমি এক্সাম দেই, রেজাল্ট আসে, আলহামদুলিল্লাহ I did well. And I want to thank Dream Assembly and the Step to CK batch. Also, like not just Step to CK এর জন্য, স্যার কিন্তু আদার্স অনেক মোটিভেশনাল কথাবার্তা বলে, যেটা আমার কাছে অনেক ভালো লাগে, which is like related to residency or like a lot of things. Because এই জার্নিটার সময় কিন্তু অনেকেই অনেক ব্যাকল্যাশ ফেস করতে পারে, অথবা not so supportive peers all the time. So being in this like batch, it's not just I would say শুধু পড়াশোনা না, এখানে অনেক কিছু লাইক গাইডেন্স পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে কি ইট উইল কিপ ইউ অন ট্র্যাক, যেটা বলতে পারি ট্র্যাকে রাখবে যে সামনে আগানোর জন্য। এটাই। So that was like my whole kind of like a gist. Step to CK, like শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিভাবে এক্সামটা দেই। CK এর ব্যাপারে আমি অ্যাকচুয়ালি স্টেপ 1 যখন পড়ছিলাম, আমার হচ্ছে একটা রিডিং পার্টনার ছিল। তো হচ্ছে সে বলছিল যে সে হচ্ছে স্টেপ টু CK এরকম এনরোল হবে, ভালো হবে। তো আমি বললাম যে আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আমি কথা বলে দেখি। স্টেপ 1 যেহেতু শেষ, স্টেপ 1 এর ব্যাপারে যখন আমি দেখলাম যে না, আমার তো পরীক্ষা শেষ, তাহলে হচ্ছে আমি স্টেপ টু CK, ইট ওয়াজ লাইক অ্যারাউন্ড অগস্ট লাস্ট ইয়ার, তখন হচ্ছে আমি কথা বলি যে স্টেপ টু CK তে আমি এনরোল হই। তখন আমি জানতে পারি যে মানে এখানে শুধু স্টেপ টু CK না, আদার্স অনেক অপরচুনিটিস আছে ড্রিম অ্যাসেম্বলিতে, লাইক আদার্স বিভিন্ন লাইক ভলান্টিয়ারিং, তারপর রিসার্চ, এটার সাথেও লাইক আমি অত ফ্যামিলিয়ার ছিলাম না। তো এখানে আসার পরে আমি দেখলাম যে অনেক কিছু এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটিস আছে, যেটা আমি লাইক আই এম নিউ টু ইট, এক্সপোজ হচ্ছি। ইটস আই লাইক ইট। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে আচ্ছা, একটা বিষয় হচ্ছে স্যার যখন আমাদের ক্লাস নিতেন, স্যার ইউজুয়ালি আমাদের ইউ ওয়ার্ল্ডের কোয়েশ্চেন্স গুলাই দিতেন কোয়েশ্চেন্স এর যখন ক্লাসের মধ্যে, এবং আমাদেরকে লাইক হি উড লাইক let us volunteer, and আমাদেরকে সুযোগ দিতেন যে তুমি তুমি এখন বলো কোয়েশ্চেন, তারপর অমুকে বলবে, লাইক সবাইকে অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেট করতে বলতেন কোয়েশ্চেন সলভিং এর সময়। সো ইটস লাইক আমরা কিন্তু অত প্যাসিভ ছিলাম না ক্লাসের মধ্যে, ইট মেড শিওর লাইক আমরা সবাই অ্যাটেন্টিভ ছিলাম, এবং অ্যাকচুয়ালি লাইক লিসেনিং টু দ্য ক্লাস, হুইচ ইজ গুড। আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্যার আমাদেরকে যেহেতু ইউ ওয়ার্ল্ড ওরিয়েন্টেড আগে থাকতেই রাখতেন, স্যার সবসময় মেনশন করতেন যে অনলাইন ইউ ওয়ার্ল্ড করবা, যেটা কিন্তু আমরা অনেকেই ভুল করি। লট অফ আস আমরা কিন্তু প্রথমে বুঝি না অফলাইন করব নাকি অনলাইন করব। তো স্যার কিন্তু প্রত্যেকটা অলমোস্ট ক্লাসে মেনশন করতেন যে তুমি কিন্তু অনলাইন এখনই শুরু করে, যেই করতেন না তাদেরকেই বলতেন যে প্লিজ স্টার্ট দ্য অনলাইন সাবস্ক্রিপশন, ডোন্ট ডিলে। এরকম ছোট ছোট অ্যাডভাইস গুলো অ্যাকচুয়ালি অ্যাডস আপ to the whole picture. Like every day he will like tell us like তোমরা যদি পড়তেছো না, like পড়ার একটা পুশ ছিল, প্রতিদিন 10-12 ঘন্টা করে পড়বা, বা হচ্ছে এই তোমরা এইভাবে পড়ছো না, বা এখানে মনোযোগ দিচ্ছ না, এই টপিকটা পড়ছো না, এটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট। এই যে ছোট ছোট লাইক পোস্ট দিচ্ছিল, এটা কিন্তু অনেক, আই থিঙ্ক ইটস ইম্পর্টেন্ট, স্পেশালি when you're out of medical school and you're preparing for these exams, you actually need that kind of push. Otherwise, like আশেপাশে যদি সবাই when you see like everybody studying and everybody is like focused, তখন মনে হয় যে না, আমিও তাহলে ওদের মতন ফোকাস থাকি, ওদের মতন পড়াশোনা করি। ওই জিনিসটা কিন্তু স্যারের ক্লাসে পাওয়া যায়, যেটা হচ্ছে ইউজুয়ালি বেশিরভাগ মানুষ আমরা তো বাসায় থেকে থেকে পড়ছি, ওইটা কিন্তু বাসায় সবসময় ওই সারাদিন কিন্তু ওই এইটা থাকে না, যে মোটিভেশন কাজ করবে না যে সারাদিন টেবিলে বসে পড়ি। বাট ব্রেকস এর মাঝে মাঝে যে কামিং ব্যাক টু দ্য টেবল, স্টাডিং অ্যাগেন, এটা কিন্তু আই থিঙ্ক ফর আ লট অফ পিপল এটা অনেক বড় একটা ব্যাপার, যে স্টেইং অন ট্র্যাক। আবার বলছি যে জাস্ট পড়াশোনার পাশাপাশি লাইক ওই যে ডিসিপ্লিন থাকা, কনসিস্টেন্সিতে থাকা, স্যারের সাথে যে ক্লাসগুলো ছিল লাইক কনসিস্টেন্টলি ওই সিস্টেমস গুলো শেষ করে যাওয়া, দেন ওই সিস্টেমস গুলো আবার টেস্ট নিচ্ছে। সো ওইটা কিন্তু একটা কনসিস্টেন্টলি শেষ করে যাওয়াটা, ওইটা একটা আই থিঙ্ক ওয়াজ এ বিগ অ্যাচিভমেন্ট। অনেকে কিন্তু এই সময়টাই হচ্ছে দেখা যায় অনেক
অনেক কাজে ইনভলভ হয়ে যায় বা অত প্রোডাক্টিভ থাকে না, অনেকের অনেক সময় স্টেপ 1 দেওয়ার পরে একটা গ্যাপ রাখে বা হচ্ছে স্টেপ 2 দেওয়ার সময় দেখা যায় যে out of like, I think it's not like misguidance, but it's just like curiosity. অনেকে কিন্তু অনেক জব শুরু করে দেয় বা হচ্ছে এটা লাইক ওরা মনে করে যে হ্যাঁ স্টেপ 1 তো দিলাম, বাট স্যার কিন্তু সবসময় আমাদেরকে বলতেন যে মেক শিওর দ্যাট তোমরা পড়াশোনা করছো, স্টেপ 2 টা আগে ক্লিয়ার করো, স্টেপ 2 টা ঠিক মতো ক্লিয়ার করো। So I think that was a very important advice. Like এই ধরনের অ্যাডভাইস গুলো যে ক্লাসের মাঝখানে দিতেন, it was I appreciate it. আমি অ্যাকচুয়ালি অনেক অ্যাপ্রিসিয়েট করি। এটা কিন্তু সবাই সবসময় বলবে না। হয়তো সবাই পড়াশোনার কথাই বলবে, কিন্তু এই যে এই ধরনের অ্যাডভাইস গুলো কিন্তু সবার থেকে সবসময় পাওয়া যায় না, রাইট? So I really appreciate that. And আরেকটা হচ্ছে টাইমের ব্যাপারটা। প্রি ডেডিকেটের সময় আমি তো অবভিয়াসলি টিউটর মোডে করেছিলাম, যেটা হচ্ছে টাইমিং থাকে না। ইউ ওয়ার্ল্ডে একটা থাকে টিউটর মোড আর একটা থাকে টাইমড মোড। সো আলটিমেটলি প্রথম দিকে যখন আমরা লার্নিং ফেজে থাকি তখন আমরা টিউটর মোডটাই ইউজ করি, বাট যখন এক্সাম ওরিয়েন্টেড যখন পড়াশোনাটা করি তখন আলটিমেটলি সবাই আমাদেরকে মানে স্যার সবসময় বলতেন যে মেক শিওর ইউ আর ইন আ টাইমড মোড, যাই পড়ো কেন বা টাইমড মোডে পড়তে হবে। এইটা আমি রিলেট করবো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি এক্সাম ডের জন্য স্পেসিফিকলি, বিকজ এই টাইমের জন্যই লাইক অনেক কোয়েশ্চেন্স অনেকে অ্যাপ্রোচ ঠিক মতন করতে পারে না। জাস্ট লাইক ইভেন লাস্টের কোয়েশ্চেন্স গুলো অনেক সময় দেখা যায় যে অ্যাকুমুলেট করে যায় টাইমিং এর জন্য। প্রতিটা ব্লকে এরকম হয়। সো টাইম ম্যানেজমেন্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যতটা লাইক কন্টেন্ট শেখা যতটা গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে করি। এটা সবাই অনেকে আমরা সবার কাছ থেকে শুনছি, বাট আই পার্সোনালি ফেল্ট লাইক টাইমিং, বিং consistent with the time and putting yourself in that timed mode every day, এটা রেগুলারলি যেটা করলে হয়, আমার কাছে মনে হয়েছিল যে পরীক্ষার দিন ওই ওই নতুন স্ট্রেস মনে হচ্ছিল না যে আমি আজকে পরীক্ষা দিচ্ছি, তখন মনে হচ্ছিল যে আমি বাসায় বসে বসে যে টাইমড মোডে ব্লক সলভ করছিলাম ওইরকমটাই লাগছিল। জাস্ট ইটস নট সেম থিং, রাইট? ওইটাই মনে হচ্ছিল, ওই নতুন ওই কোনো স্ট্রেস ওইরকম লাগছিল না। এটা একটা বেনিফিট ছিল। সো এটা আমি পাচ্ছিলাম, যেটা স্যার সবসময় মেনশন করতেন। আরেকটা বিষয় হচ্ছে স্টেপ 2 সিকে তে যেটা নিউ নিউ না অ্যাকচুয়ালি ডিফারেন্ট দেন স্টেপ 1, সেটা হচ্ছে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট একটা টপিক আছে, যেটা আমার খুবই একটা মনে হইতো যে আমি অতটা ভালো না, আহ খুব চেষ্টা করে ভালো হইতে পারি নাই। আমি স্যারের ক্লাসগুলো করতাম ওইগুলাতে, তখন দেখতাম তো এটা ডিফারেন্ট অনেক নতুন এবং অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট স্টেপ 2 সিকের জন্য আমি বলবো। আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট দ্য কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট এথিক্স। আর হচ্ছে স্টেপ 2 সিকের বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, স্টেপ 1 এও ছিল বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, বাট স্টেপ 2 বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স আমি বলবো বেশ ইন্টিগ্রেটেড ছিল। একটু আমার কাছে ডিফিকাল্টি লাগছিল। আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে স্টেপ 2 অনেক পড়াশোনাটাই মানে যতটা ইজি অনেকের কাছ থেকে শুনেছি অতটা ইজি না। তো ওই সিস্টেমস গুলো বিশেষ করে স্যারের ক্লাসগুলো আমার করতে খুবই ভালো লাগতো, এবং স্যার যে ইম্পর্টেন্ট টপিক গুলা তুলতেন ক্লাসের মধ্যে, স্পেশালি স্লাইড গুলো যখন দিতেন, ইট ওয়াজ মোস্ট অফ দ্য টাইম দ্য টপিক দ্যাট পিপল ইউজুয়ালি উড ফাইন্ড ডিফিকাল্ট। এই টপিকস গুলাই দিতেন স্যার, যে হ্যাঁ এই টপিকস গুলাতেই কিন্তু মানুষ আটকে যায়। So এটা আমিও দেখেছি যে আসলে এই টপিকস গুলোতে আমারও সমস্যা হইতো। তো স্যার যখন স্যারের ওই লেকচারটা দেখে আমি লাইক দেখলাম যে না, আমারও সেম কোয়েশ্চেন গুলাতেই প্রবলেম হইতো। ইট ওয়াজ গুড, নিশ্চয় আমার যেটাতে প্রবলেম হচ্ছে আরো অনেক স্টুডেন্টের এই সেম টপিকে নিশ্চয়ই ডিফিকাল্টি হতে পারতো। সো দ্যাট ওয়াজ সামথিং গুড ফর ক্ল্যারিটি, যে হ্যাঁ আমি তো এইভাবে ওই সলভ হয়তো করতে পারতাম না স্যার যদি না ভেবে না বলতেন। এবং সে যেভাবে তুলে ধরতেছে ছোট ছোট এই যে কোয়েশ্চেন্স গুলা কোথা থেকে এভাবে নিয়ে নিয়ে দেন হচ্ছে প্রতিটা সিস্টেমে, লাইক স্যার কিন্তু ভালো করে জানে যে এই টপিকটা হচ্ছে ওরা পারবে না বা এই টপিক ওরা ডিফিকাল্টি ফেস করবে। তো ওইটা আমার কাছে ভালো লাগছে, স্যার যে ওইটা তুলে ধরতো, এবং স্যার কিন্তু মেনশন করতো যে এটা কিন্তু তোমার ইম্পর্টেন্ট বা হচ্ছে এটা কিন্তু এক্সামের জন্য অনেকে পারে না বা হচ্ছে তোমাদের কিন্তু পারতে হবে। এটা ভালো লাগছে আমার কাছে, সো দ্যাট আই নিউ ওয়ার টু রিইনফোর্স অর ওয়ার টু অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন।
That was a plus point, I would say. Regarding the quality improvement, স্যার অনেক ভালো সুন্দর করে নোট দিতেন। আর হচ্ছে ইউওয়ার্ল্ড এর নোটটা আমি পড়তাম। ইউওয়ার্ল্ড এর আমি মাই নোটবুক ফিচার আমি আমার এথিক্স পোর্শনে কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট করে আমি সুন্দর করে একটা নোট বানিয়ে রাখছিলাম। সো ওইটা কিছুদিন পর পর আমি এটা রিভিশন দিতাম। ওইটাও খুব হেল্পফুল ছিল আমার জন্য। আরেকটা হচ্ছে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্সটা, ওইটা হচ্ছে আমি বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর যেগুলো হচ্ছে ইউওয়ার্ল্ডে ওদের যে ফ্লো চার্ট গুলো থাকে বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স এর, ওইটার আমি মাই নোটবুক ফিচারে নোটস বানিয়ে রাখতাম। সাথেও কিছু মাঝে মাঝে ফ্ল্যাশ কার্ডস বানিয়ে রাখতাম। অ্যাকচুয়ালি ফ্ল্যাশ কার্ডসটাই হেল্পফুল থাকে বেশি, বাট আমার লাস্টের দিক দেখলাম যে ফ্ল্যাশ কার্ডস অত ভালো হয়, মানে বানানো হয় নাই। সো আই হ্যাড টু গো ব্যাক টু মাই নোটবুক অন দ্য ইউওয়ার্ল্ড। সো ওইটা খুব হেল্পফুল ছিল। এই তিনটা লাইক আমার ওই কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, এথিক্স আর হচ্ছে বায়োস্ট্যাটস, আমার মনে হয় এই তিনটা জায়গায় অনেকে কিন্তু একটু ল্যাকিংস থাকে, এবং দেখা যায় যে স্টেপ 2C কে পরীক্ষাটা এই তিনটা জায়গায় একটু স্ট্রেংথ বা হচ্ছে স্ট্রেংথেন করলে আর একটু ভালো করতে পারে। যেটা কিন্তু আমরা অনেক সময় ওভারলুক করি, যে আচ্ছা সবকিছু পড়ে যায়, সব সিস্টেম পড়ে যায়, এটা লাস্টে পড়বো না। বাট আমি দেখলাম যে এই তিনটা সিস্টেম কিন্তু বেশ ভালো কোয়েশ্চেন আছে, এবং হচ্ছে এক্সামে কিন্তু there's a lot of quality ethics, quality improvement and a lot of ethics. সবাই বলে, আমিও বারবার বলছি যে এই টপিকস গুলো আমি অনেক পার্সোনালি ডিফিকাল্টি ফেস করেছি। এখনো পুরোপুরি যে ভালো হয়েছিল এক্সামের আগে তা না, বাট আই থিঙ্ক আই ইমপ্রুভড। যেটা নিউ অনেক টার্মস ছিল যেটা আমি আগে জানতাম না। আর হচ্ছে আবার বলছিল টাইমিং এর ব্যাপারটা, আমি যখন ডেডিকেটেড ফেজে ছিলাম আমি যেটা করতাম, like every day I try to be in exam mode, like exam I like for example শুরু হয় 8টা-9টার দিকে, তো আমি সকালবেলা বা 10টা-11টার দিকে বসতাম, দেন মিনিমাম 3টা বা 5টা, হাইয়েস্ট 5টা ব্লক করার চেষ্টা করতাম ইন লাইক টাইমড অ্যান্ড হচ্ছে র্যান্ডম মোড, সো দ্যাট সব টপিক একসাথে কভার হতো। না হলে যেটা হয়তো যে যদি আমি আজকে একটা সিস্টেম পড়ছি, কালকেও আরেকটা সিস্টেম যদি না দেখি, ওইটার আমার একটা একই সাথে সব সিস্টেম আমি পড়ার চেষ্টা করতাম, যাতে হচ্ছে মানে একই সাথে সব টপিকস কভার করার চেষ্টা করতাম একসাথে, সো দ্যাট মানে কোনোটার ভুলে যাচ্ছি না। and I try to do that every day. Obviously মাঝখানে like অনেক breaks থাকতো, I mean you know we are human, so we need to like take breaks, and every day তো পড়াশোনা অনেক সময় সম্ভব না, life happens, you need to like you have other priorities sometimes also, but most of the time when I did in doing dedicated is um শুরু করতাম like 2-3টা ব্লক একবারে করে, like before having lunch, দেন লাঞ্চ করার পরে আরো 2-3টা ব্লক করতাম, দেন লাইক বাকি দিনের হচ্ছে গিয়ে সিএমএস পড়তাম, বা হচ্ছে আম, এই সিস্টেমটা আমি দেখতাম যে আমার এই সিস্টেমটা ভালো হচ্ছে না টোটাল কোয়েশ্চেন্স থেকে, তো ওইটা আমি বাকি দিনটা পড়তাম ওই সিস্টেমস করে, এইভাবে করে করে লাইক আই থিঙ্ক এভরি 2 উইকস পর পর বা 2 to 3 উইকস পর একটা করে এনবিএমই দিতাম, এভাবে করে করে আগাতাম আপ আনটিল লাইক এক্সাম ডে। That was, yeah, it's not very it's very like normal, the schedule, খুব এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু ছিল না যে আমি এটা করেছি ওটা করেছি, জাস্ট আই স্টে কোয়াইট কনসিস্টেন্ট থ্রু আউট দ্য হোল টাইম, এটাই বলতে চাচ্ছি যে যাই করতাম একই জিনিস প্রতিদিন করার চেষ্টা করতাম, এন্ড হচ্ছে আই ট্রাই টু বি ইন রুটিন অল দ্য টাইম। অবভিয়াসলি লাইক প্রতিদিন হয়তো 10-12 ঘন্টা পড়তাম না, তো বার্ন আউট তো অবভিয়াসলি ফেস হইতোই। we did try to like relax, and then some days obviously ইচ্ছা তো করবে না, লাইক অনেক সময় বিশেষ করে ডেডিকেটেড সময় তো আমার তো মাঝে মধ্যে অসুস্থ হয়ে যেতাম, যে আজকে ভালো লাগতেছে না, ঠান্ডা লাগতেছে, জ্বর আসতেছে, এরকম লাগতেছে, বা মানে মানে ভালোই লাগতেছে না, এত কতদিন আর পড়বো, এরকম ভাবে পড়তে আসি, তো এরকম তো অনেক সময় লাগতো। বাট স্টিল লাইক you always think of the bigger picture, that হ্যাঁ আমার এটা পাস করতে হবে, এটা 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 শেষ করতে হবে, I have to overcome this. So having yourself mentally stable is also very important, one thing I want to mention, which I got a lot of, I mean internally I am, but like still like ওই যে ওই social
যে নেটওয়ার্কিংটা ছিল স্যারের ব্যাচে এনরোলড হয়ে, সাথে হচ্ছে হ্যাভিং দ্য রিডিং পার্টনার্স, ও মাই গড দ্যাট ওয়াজ লাইক অ্যামেজিং। রিডিং পার্টনার থাকা, দুজনকে হচ্ছে লাইক আমার কয়েকজন রিডিং পার্টনার ছিল, বাট যখন পারতাম মোস্ট অফ দ্য টাইম একজনের সাথেই পড়া হইতো। বাট আই উড সে স্যারও বলতেন যে ট্রাই টু রিড উইথ ইউর রিডিং পার্টনার অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল। এটা করে দেখা যেত লাইক মোটিভেশনটা আরো বেশি কাজ করতো। এটা আমি প্রথমে সবসময় অবভিয়াসলি রিডিং পার্টনারের সাথে প্রতিদিন পড়তাম না, বিকজ মোস্ট অফ দ্য টাইম আমি একাই পড়তাম, আমার একা পড়াশোনার এই অভ্যাসটা বেশি। বাট আমি যখন লাস্টের দিকে যখন এনবিএম রিভিশন দিতাম বা হচ্ছে at certain times you actually don't want to study all the time, right? We are like human beings, we don't want to be in stress all the time. So I think it's nice to have the study partner during those times, right? And then you can actually share because you're having like একই common একটা space থেকে আমরা আসতেছি, we have like common goals. সো দ্যাট ওয়ে দুইজনকে যখন শেয়ার করি যে হ্যাঁ, আমিও এভাবে পড়ছি, ওরও এই সেম প্রবলেম গুলো হচ্ছে বা তার এই সমস্যাগুলো হচ্ছে, ইউ ফিল লাইক ইউ নট অ্যালোন। দ্যাটস সামথিং ভেরি ইম্পর্টেন্ট, লাইক ইউর নট অ্যালোন ইন দিস। দ্যাট ওয়াজ ভেরি এসেনশিয়াল আই থিঙ্ক, স্পেশালি ফর স্টেপ 2। কেন বলবো? কারণ হচ্ছে স্টেপ 2 সময় আমার ফর সাম রিজন ওই রাশটা ছিল না। আমি যেটা ফিল করছিলাম, আমি জানি না সবার হয় কিনা, বাট স্টেপ 1 দেওয়ার সময় যে একটা অ্যাংজাইটি কাজ করতো যে না আমার পরীক্ষা চলে আসছে, দিতে হবে, পরীক্ষা চলে আসছে, ওইটা স্টেপ 2 সময় একেবারেই মানে প্রথম দিকে অ্যাটলিস্ট ছিল না। আমার যেটা মনে হতো, আই কাইন্ড অফ ফেল্ট আ লিটল লস্ট এন্ড আই ফেল্ট লাইক অত কি বলে ওটাকে, অত পড়তেও ইচ্ছা করছে না স্টেপ 2 সময়। যে স্টেপ 1 দিলাম, এখন আর মানে স্টেপ 2 এত পড়তে ইচ্ছা করছে না। লাইক ইউ কাইন্ড অফ ফিল লাইক এত দীর্ঘদিন ধরে পড়তেছি, ওই যে মোটিভেশনটা অনেক সময় হারিয়ে যায়। ইটস নর্মাল, রাইট? So having that study partner or having people like with you on the same boat, it's important, I think, to share your thoughts, share your journey through this. They also like just to be on track. ফর এক্সাম্পল লাইক আমি এই সপ্তাহে অনেক ভালো পড়তেছি, সামনের সপ্তাহে আমি হয়তো পড়বো না বা ইচ্ছা করছে না, বা হচ্ছে সামথিং হ্যাপেন্স, আমি অসুস্থ হলাম, ফ্যামিলি মেম্বার কেউ সিক হলো, বা হচ্ছে বাসায় একটা কিছু হলো, বা একটা ইভেন্ট হলো, রাইট? সামনের সপ্তাহ like you have other things to do also rather than like studying all day. সো দেখা গেল যে সামনের সপ্তাহে আমি কিন্তু একা একা আর ওইভাবে পড়ছি না। বাট আমি যদি আমার স্টাডি পার্টনার সাথে কথা বলি, হেই লাইক আপনি কি পড়ছেন, আপনার কি অবস্থা, সে তারটা শেয়ার করছে, সে আমাকে কিছু কোয়েশ্চেন করলো, সে তার প্রবলেম গুলো বললাম, সো আই ক্যান রিলেট, সো দ্যাট দ্যাট কিপস মি ব্যাক অন ট্র্যাক। আই থিঙ্ক ইটস ভেরি এসেনশিয়াল at that time, একজনের সাথে এইভাবে স্পেশালি এক্সাম যখন কাছে চলে আসছে ওই সময়টা বিশেষ করে, বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু ইউটিলাইজ ইউর টাইম প্রপারলি in the last minute, like last couple of weeks. You want to make sure you're like you are utilizing your time as much as possible. কোনো ডানে বামে তাকানো যাবে না ওই সময়টায়। আমি ট্রাই করেছি ডিস্ট্রাকশনস যত কম করা যায় লাস্টের টাইমটা, বিকজ আই বিলিভ দ্যাট লাস্ট মিনিট প্রিপারেশনটা খুবই ভাইটাল, স্পেশালি till exam day. Yeah. আমি তো অনেক বলে যাচ্ছি, আই হোপ নট এভরিবডি ইজ বোর্ড ফ্রম লিসেনিং টু মি। অনেক কথা বললাম। Not at all. আর ইউ গাইস বোর্ড? No. ওকে, আমি কিন্তু অনবরত বলেই যাচ্ছি, জাস্ট এক্সাম কথা আবার, তো এই জন্য একই টপিক তো অনেকক্ষণ ধরে মানুষ শুনছে, মনে হচ্ছে বোর্ড হয়ে যাওয়ার কথা। না না, ইটস ওকে, তুমি খুব সুন্দরভাবে সবকিছু ইলাবোরেশন করছো। হ্যাঁ, এই যে ফিলিংসটা, আসলে আমরা যে মানুষ, আমরা হিউম্যান বিং, পড়তে হ্যাঁ, পড়তে সামটাইমস এটা মনে রাখাটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমি মনে হ্যাঁ, করি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একভাবে এতটা স্ট্রেস একটা ভাবে অনেক লম্বা সময় ধরে নেওয়াটা এতটা ইজি না, এটার জন্য অবশ্যই ডিটারমিনেশন দরকার, রাইট, মেন্টাল অবশ্যই। পিস দরকার। হ্যাঁ, যাক, জি আপু, কংগ্রেচুলেশন, খুবই সুন্দর বলেছো তুমি। তাই? It was আমি তো like এখন I am feeling myself like what I have passed, like I was watching in Yes. yes, because I think everybody faces that, right? আমি যেটা ফেস করছি সবাই কিন্তু ওইটাই ফেস করছে, এন্ড এই জিনিসটা ফিল করাটা আমি যতটা লাইক আরেকজনকে ফিল করাটা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। যে এখানে এই যে স্পিরিচুয়াল ব্যাপারগুলো আছে,
পরীক্ষার সময় আসলে কিরকম লাগতেছে একজনের পড়াশোনার সাথেও বিং অন ট্র্যাক, এই যে ইমোশনাল যে ব্যাপারগুলো থাকে এটা কিন্তু আমি বুঝি। হ্যাঁ, প্রত্যেকটা পরীক্ষার আগে কিন্তু এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। এটা কিন্তু ইউএসএমনি জার্নিতে আমি দেখেছি এই যে এই ব্যাপারটা থাকে। আদার্স আমি শুনেছি অবশ্যই, আই রেসপেক্ট অল অফ দ্য আদার এন্ট্রান্স এক্সামস, প্ল্যাব আছে, তারপরে এমআরসিপি আছে, এমআরসিএস আছে। আমি শুনেছি ওটাও খুবই ডিফিকাল্ট। আই এম নট সেইং দোজ আর ইজি, বাট ইউএসএমনির মতন যে এই ইমোশনাল জার্নিটা, এই যে স্যাক্রিফাইস গুলো যে আমরা করি, এটা কিন্তু সবাই জানে না, বা আমরা বলি কমিউনিটিতে সবাই বলে, বাট এটা কিন্তু প্রত্যেকটা ইন্ডিভিজুয়াল আমরা কিন্তু স্যাক্রিফাইস করি। হ্যাঁ, অনেক কিছুই আমরা কিন্তু দেখে আসি, লাইক টাইম স্যাক্রিফাইস করছি, ইমোশনাল ওয়েলবিংটাকে আমরা অনেক সময় স্যাক্রিফাইস করি, বা এই যে আমাদের একটা আনসার্টেনটি, কবে রেসিডেন্সি হবে, কবে আমরা ডক্টর হব, লাইক ইউএসএ তে কবে ডক্টর, কবে ইউএসএ দিব, আমাদের বন্ধু বান্ধবরা এই পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে, ওই পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে, আমার তো কিছু হলো না, এরকম একটা ফিলিংস সবসময় কাজ করে। বাট অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে ইউ হ্যাভ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট দ্য বিগার পিকচার। আমার ডেস্টিনেশন কোথায়, রাইট? সবার ডেস্টিনেশনটা তো সেম না। আমি কোথায় যেতে যাচ্ছি? আমি ইউএসএ লাইক ওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বেস্ট কান্ট্রি ডক্টর হইতে চাই, ওদের বার লেভেলস এখানে, so আমার তো এখানে হইতে হবে, রাইট? সো আমার তো বার লেভেলস এখানে নাই, দে রেজ দ্য বার ইন দ্য ইউএস হেলথ কেয়ার সিস্টেম। সো এখানকার ডক্টর হওয়ার জন্য আই হ্যাভ টু রেজ মাই সেলফ অলসো। সো উই হ্যাভ টু থিঙ্ক লাইক আমি আমার কোয়ালিটি কি, রাইট? সো ওইটা চিন্তা করতে হয়। সেরকম কোয়ালিটি ডক্টর হওয়ার জন্য তো এইগুলো তো পার করে আসতে হয়, এবং ইউএসএমডি স্টুডেন্ট তো এই পরীক্ষা দিয়ে আসতেছে, ওরা পারলে আমরা কেন পারবো না? সো ওইটা আমি মাঝে মধ্যে লাইক নিজেকে মোটিভেট করতাম। হ্যাঁ, অবশ্য আমি তো এরকম জলি সবসময় ছিলাম না পরীক্ষার সময়। আমার অনেক স্ট্রেসফুল টাইম যেত, আমার অনেক সময় মন খারাপ থাকতো, বা যখন দেখতাম যে আশেপাশে অনেক কিছু হচ্ছে, আমি কি করতেছি, বাসায় বসে পড়তেছি, এটা অ্যাটেন্ড করছি না, ওটা অ্যাটেন্ড করছি না। আম, হ্যাঁ, অনেকেই তো বলবে যে শক্তি সারাদিন বাসায় বসে শুধু পড়ে আর কিছুই করে না, এটাই তো বলছিল। But it's fine, because I know what I'm preparing for, and I know my priorities, right? আমাদের হচ্ছে priorities যেটা সবচেয়ে important, you have to show like যেটা important সবচেয়ে বেশি এখন ওটার উপর ফোকাস করতে হবে। আম, এই সময় like আমি নিজেকে বলতাম যে আমার এই সময় এই মুহূর্তে what is the most important thing for me to do। এটা করে আমি সবসময় মানে অনেক সিরিয়াস মনে হচ্ছে নিজেকে, আমি অতটা সিরিয়াস না কথাগুলো শুনে। বাট এটা কেন বলছি যে অনেকের কিন্তু এই সময়গুলো ওই অন দ্য ট্র্যাকে সবসময় থাকতে পারে না। যে একটা বছর মোটিভেশন থাকা কিন্তু অনেক বিশাল ব্যাপার। একটা বছর কিন্তু অনেকটা সময়, পুরো একটা বছর পড়াশোনা করে বা 6টা মাস আহ পড়াশোনা করে ভালো রেজাল্ট করে বের হওয়া, বিইং অন দ্য আদার সাইড অফ দ্য টেবল, এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অনেক এফার্ট লাগে, অনেক সোশ্যাল সাপোর্ট লাগে, এবং মেন্টাল সাপোর্ট লাগে। ওই যে 9 ঘন্টা পরীক্ষা, এটা তো আছে যে আমাদের যে পড়াশোনা এখন যেটা প্রিপারেশনের সময় যেটা করছে ওইটা অলরেডি হয়ে যাচ্ছে পরীক্ষার জন্য, কিন্তু ওই পরীক্ষার দিন যাওয়া পর্যন্ত এটা যে অ্যাকমপ্লিশ করছে, এটা কিন্তু বিশাল একটা ব্যাপার। নিজেকে আমরা অনেক সময় মনে করি না যে আসলে আমি কি করে ফেলতেছি, ওকে ঠিক আছে করলাম, আর লেটস মুভ অন টু দ্য নেক্সট thing. But it's like, it takes some time to appreciate what we have done so far. It's actually a big achievement. অনেকে তো সবাই তো সবার ওয়েল উইশার্স থাকবে না, ইটস ফাইন, এটা আমরা বুঝি। এই পর্যন্ত যখন আসতে পারছি এটা তো অ্যাটলিস্ট আমরা বুঝবো, বাট যতটুকু ওয়েল উইশার্স আছে, সারাউন্ড ইউর সেলফ উইথ দ্য পজিটিভ পিপল, রাইট? অলওয়েজ পজিটিভ মানুষের সাথে, এবং আমাদের যে গোলস গুলো আছে, আমার সাথে যে সেম গোলস শেয়ার করছে এমন একটা মানুষের সাথে আমি টাইম স্পেন্ড করতে চাই যে তারও একই সেম গোলস। তাহলে কি হবে যে আমি বলবো যে না, উই আর নট অ্যালোন, মানে আগেও বলেছিলাম যে আমি তো আসলে একা না, সেও তো এই পরীক্ষা দিচ্ছে। আর যদি আমি একজনের সাথে পড়ি, সে অন্য পরীক্ষা দিচ্ছে, তাহলে তো দেখা যাবে যে আমার সাথে তো কোনো নাই, মানে তখন মনে হবে যে ওই পরীক্ষা আমি দিলাম না, আমি কি দিচ্ছি আল্লাহ, আমি তো এটার সিগনিফিকেন্সটা কি এটা বুঝতেছি না। তো এটাই আর কি। অ্যান্ড আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমেরিকায় কিন্তু ডক্টরদেরকে হিউজ রেসপেক্ট করে, হিউজ। এই প্রফেশনটা কিন্তু ভেরি রেসপেক্টেবল। যখন আমি বাইরে বলি, মানে ইন মাই কমিউনিটি, বাইরে যাই যখন, তখন মানুষকে যখন বলি যে আমি ফিজিশিয়ান, ওরা কিন্তু খুব স্যালিউট করে বা প্রতিটা জিনিসে। কারণ এখানে হেলথ কেয়ার ফিল্ডটাকে খুব রেসপেক্ট করে, এবং হেলথ কেয়ার প্রফেশনস যারা আছে, লাইক দে অ্যাকচুয়ালি ক্ল্যাপ অ্যাট মি সামটাইমস। মাঝে মাঝে কোনো দোকানে গেলে বাইরে, তখন বলে যে তুমি
কি করো অ্যাকচুয়ালি, লাইক আমার ডক্টর। তখন বলে তুমি এত অল্প বয়সে ডক্টর হয়ে গেছে, এখানে তো অনেক মানুষ মানে অনেক কষ্ট করে, বিভিন্ন রকমের অনেক স্ট্রাগলস ফেস করে, অনেক স্ট্রেস ফেস করে, উইচ ইজ ট্রু। আমরা সবাই এমবিবিএস লাইফটাও স্ট্রেসফুল ছিল, বা সবাই বলে আল্লাহ তুমি ডাক্তার হয়ে গেছো, মানে বিরাট একটা ব্যাপার। এখানে এখানে কিন্তু ডক্টর হওয়া, দে রেসপেক্ট ইউ অলট, এতটুকু বলতে পারবো। আহ, অনেক ভালো সাপোর্ট, অনেক ভালো উৎসাহ দেয় যখন এটা বলি। ফর এক্সাম্পল, আমি একটা ইনস্ট্যান্ট স্টোরি বলতে পারি। যখন আমি হচ্ছে আম, আমি একটা হোয়াইট কোট কিনতে গিয়েছিলাম একটা ইউনিফর্ম স্টোরে কিছুদিন আগে। তো সেখানে যে এমপ্লয়ি ছিল, আমি যখন হোয়াইট কোট ট্রাই অন করছি, তখন সে বলছিল তুমি কি নার্স বা হচ্ছে তুমি কি হচ্ছে মানে ভলেন্টিয়ারিং করবে? আমি নো, আমি হচ্ছে ডক্টর। ও মাই গড, তুমি ডক্টর! ওয়াও, লাইক দোকানে যে ক্যাশে ছিল সেও অবাক হয়ে গেছে, আর হচ্ছে যে এমপ্লয়ি ছিল সেও অবাক হয়ে গেছে। ও মাই গড, তুমি ডক্টর হয়ে গেছে এই দেশে! আল্লাহ, মানে বিরাট একটা ব্যাপার এখানে। কাজ ওখানে ইউনিফর্ম কিনতে চায় সবসময়, তো এত ডক্টর ইউজুয়ালি চায় না ইন পার্সন, মোস্ট অফ দ্য টাইম অনলাইন থেকে কিনা হয়। তো যখন আমি ইন পার্সনে গেলাম, তখন ওরা বলতেছে লাইক খুবই প্রাউড ফিল করছিল। এইটাই আর কি, মানে ইন দিস কান্ট্রি, ইন দ্য ইউএস হেলথ কেয়ার সিস্টেম, লাইক দিস প্রফেশন আই ফিল ইজ ভেরি রেসপেক্টেড, অ্যান্ড অনেক ইন্টেগ্রিটি আছে। আই থিঙ্ক লাইক ভেরি ট্যালেন্টেড। ইউ হ্যাভ টু বি ওভারঅল, মানে মানুষ কিন্তু আমাদেরকে অনেক সবকিছু মিলে কিন্তু একটা ডক্টর হয়। আমি দেখলাম আমাদের পুরো, আমার মনে হয় যে ছাঁকনির মতন ছেঁকে নেয় সবকিছুতে, মানে প্রত্যেকটা আমার এক্সাম গুলো মনে হয় স্টেপ 1 একটা ছাঁকনির মতন ছিল, ওখান থেকে বের হয়ে এই পার আসছি। আমার স্টেপ 2 সিকে একটা ছাঁকনির মতন ছিল, উই হ্যাভ বিন ফিল্টার্ড। তো যেই ফিল্টারেশন দিয়ে যাচ্ছে, মানে উপরে যে ছাকছে সেই কিন্তু আই থিঙ্ক লাইক মোস্ট কোয়ালিফাইড, মোস্ট ইউনো কি বলো এটাকে, মানে তার পটেনশিয়াল তত বেশি সবার মধ্যে আছে। আমরা যদি চেষ্টা করি, আমরা পারবো। সো ইউ হ্যাভ টু বিলিভ দ্যাট, নো, সেম থিং, লাইক ওই মাইন্ডসেটটা থাকতে হবে যে আমি পারবো, আমি কিন্তু এট দ্য টাইম পারবো। অ্যান্ড আমার এই ইচ্ছাটা ছিল অনেক আগে থেকেই। আমি যখন একদম ছোট ছিলাম, তখন থেকে মেডিকেলে পড়াশোনার ইচ্ছা, তখন থেকে লাইক সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভালো লাগতো। এবং হচ্ছে আমি যখন মেডিকেলে ফার্স্ট ইয়ারে প্রথম দিন থেকে আমি বলছিলাম যে না, আমি ইউএস এর ডক্টর হবই। মানে আমি জানি না, আমি ইউএসএমনি দিব, ইউএসএমনি দিব, আমি আর কোথাও যাবো না, আমি আর কোনো কিছু কেয়ার করি না। মানে কে কি করলাম জানি না, আমি ইউএসএমনি দিব। আর হচ্ছে সিনিয়রসরা তো ছিলই, তাদেরটা দেখে তাদের ডেফিনেটলি তাদের মোটিভেশন, তাদের ইন্সপিরেশন এবং তাদের গাইডেন্সটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। And I think I got to know about Dream USMLE initially আমি যখন ইন্টার্নশিপ করছিলাম 2022 সালে। তখন আমি দেখতাম যে আমাদের K72, K71, K70 অনেকের আপুরা ভাইয়ারা ওনারা এনরোল ছিলেন ড্রিম ইউএসএমলিতে, তাদের হচ্ছে সাকসেস স্টোরি শুনতাম। সো আমি এটা দেখতাম, আমাদের ডিএমসি থেকে অনেকেই হচ্ছে ড্রিম ইউএসএমলির সাথে অ্যাফিলিয়েটেড এনরোলড আছেন। সো ওইভাবে করে আমি জানতে পারি, আমাদের ডিএমসি থেকে অ্যাকচুয়ালি ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে আমাদের অনেক জুনিয়র সিনিয়র, এখন তো অনেক জুনিয়র, আমাদের থেকে অনেক জুনিয়র পরীক্ষা দিয়ে ফেলছে। মানে ওদের কথা দেখি যে আমি যখন ওদের সময় ছিলাম আমি কি করতাম। মানে ওরা দেখি থার্ড ইয়ারে, ফোর্থ ইয়ার পড়ছে, ফিফথ ইয়ারে পরীক্ষা দিচ্ছে, যেটা খুবই ভালো। আই উইশ আই হ্যাড ডান দ্যাট। আই উইশ আই হ্যাড ডান দ্যাট সো দ্যাট আমার এই সময়টা বাঁচতো। অ্যাটলিস্ট এই সময় বসে পড়তে হতো না। এটা মনে হয় আমার কাছে ইটস ভেরি স্মার্ট। সি, সো আই থিঙ্ক ওরা কি হচ্ছে, ওরা হচ্ছে আমার যেটা মনে হয় যে জুনিয়র যারা আছে ওরা তো শুনছে সবার থেকে, রাইট? ড্রিম ইউএসএমলি সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সবার জানতে পারছে। সো একজন দিলে আরো 10 জন জানতে পারছে সবার থেকে। যেমন আমার জুনিয়র, আমি একজন, 2-3 জন জুনিয়র আছে আমার আমার K7, K70, না K8, 78 বা 77 বা 76 মেবি, এরকম ওরা পরীক্ষা দিয়েছে। সো খুবই ভালো লাগছে ওদের রেজাল্ট দেখে। স্টেপ 1 দিয়েছে, ওরা এখন স্টেপ 2 পড়ছে। মানে আই ফিল ভেরি গুড, এন্ড ওরাও কিন্তু ড্রিম ইউএসএমলি স্টুডেন্ট ছিল। ড্রিম ইউএসএমলি স্টুডেন্ট কয়েকজন আছে এখন, এন্ড ওরা কিন্তু এভাবে জানতে পারে, ওদের কিন্তু কোনো আইডিয়াই ছিল না ইউএসএমই সম্পর্কে। সো আরেকজন জুনিয়র আছে, ফারজানা বিথি। ওকে মেনশন করছি কেন, কারণ ও হচ্ছে আমাদের ডিএমসিএন জুনিয়র। ও হচ্ছে স্টেপ 1-এ মেবি ড্রিম ইউএসএমনি স্যারের ব্যাচে এনরোল ছিল। বাট আমার ওর জাস্ট ব্রেভ, মানে ওর সাহসটা দেখে আমার খুব ভালো লাগছে।
ও অ্যাজ অ্যান ইলেকটিভ করতে পেরেছে এখানে, যেটা কিন্তু আমরা প্রথম দিকে আইডিয়াটা আমরা স্টুডেন্ট থাকাকালীন অবস্থায় আমরা বুঝি নাই ইলেকটিভ জিনিসটা কি। আমরা তো মোস্ট অফ দ্য টাইম ডক্টর হওয়ার পরে অবজারভারশিপ করি। অবজারভারশিপের কিছু লিমিটেশনস বা ভালো মন্দ আছে, বাট ইলেকটিভসটা হচ্ছে এদের সবচেয়ে বেশি প্রায়োরিটাইজ করা হয়, মোস্ট ভ্যালিউড। সো ও যেটা করতে পেরেছে, ও জন হপকিন্স ইউনিভার্সিটিতে একটা ইলেকটিভ করতে পেরেছে, মানে এমবিবিএস শেষ করার পাশাপাশি, মানে এমবিবিএস এ থাকা অবস্থায়। সো আই লাইক স্যালুট হার আ লট। মানে ওদের সাহসগুলো দেখে, ওরা কিন্তু ড্রিএম ইউএসএম এর সাথেই অ্যাফিলিয়েটেড ছিল, এবং ওর সাথে ওর ব্যাচমেট কয়েকজন আছে, মানে ওরাও হচ্ছে অবজারভারশিপ মানে ইলেকটিভটা করেছে, যেটা আমি খুবই প্রাউড ফিল করি যে আমি, ইফ আই কুড গো ব্যাক ইন টাইম এন্ড ইফ আই কুড গো ডু এন ইলেকটিভ, আমি করতাম। আমি যদি ওই জানতাম কিভাবে কি করতে হয় ওই সময়টায়, ইলেকটিভের ব্যাপারটা আমি ওই সময় জানতাম না, আমি জাস্ট অবজারভারশিপের কথাটা জানতাম। But I wish, like, I'm really proud of them. So ওইটাই, through like knowing everybody, এত তো আমাদের সময় মোটামুটি অনেক সময় অনেকেই জানতেন ইউএসএম নিয়ে কথা, বাট আমাদের সিনিয়র যারা ছিলেন, লাইক 5-6 বছর যারা সিনিয়র ছিলেন, ওদের সময় তো মাত্র একজন দুইজন দিতেন ইউএসএম নিয়ে, সবাই দিতেন না বাংলাদেশ থেকে, আমাদের মেডিকেল কলেজ থেকে। আমাদের ব্যাচে অনেকজন হচ্ছে, বা আমাদের ব্যাচের এক ব্যাচ জুনিয়র সিনিয়র আছেন, ওনারা এখন আমরা সবাই জানি। আর জুনিয়ররা তো এখন সবাই দেখি, সবাই শুধু ইউএসএম নিয়ে দিচ্ছে। এটা ভালো লাগছে দেখে। সো মোর এন্ড মোর ইউএসএম মানুষ দিচ্ছে, দ্য মোর উই গেট টু নো অ্যাবাউট ইট। স্যারের ব্যাচে, স্যারের মানে গ্রুপ থেকে, তারপর বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপ, বিভিন্ন হচ্ছে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ আছে, সবাই অনেকে স্যারের সাথে এইভাবে লিঙ্কড আছে, তো এইভাবে জেনে কিন্তু ওরা জানতে পারছে কিভাবে প্রিপারেশনটা নিতে হয়। যেমন আমি যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি, আমি কিন্তু জানতাম যে এই পরীক্ষা দিতে হয়, এই জিনিস আছে, ইউয়ার্ল্ড নামে একটা জিনিস আছে, বাট এটা কিভাবে পড়তে হয়, পরীক্ষা ওরিয়েন্টেড কিভাবে পড়তে হয়, সেটা আমি জানতাম না। মানে সবাই বলতো ক্যাপলান দেখবা, এটা দেখবা, এটা পড়বা, বাট ঠিক আছে, মানে কোনটা আসলে কিভাবে এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করতে হয়, বা আমি কিভাবে জানছি যে মেডিকেলে তো আমি একটা প্রফের জন্য এভাবে পড়ছি, তাহলে আমি ইউএসএমই স্টেপ 1 কিভাবে পড়বো, স্টেপ 2 সি কে কিভাবে পড়বো, এটা কিন্তু ওইভাবে বলতো না সবাই, বা ওইভাবে ইলাবোরেট করে জানা যেত না, আনলেস আনটিল ইউ অ্যাকচুয়ালি স্টার্ট। সো ওইটাই আর কি, যে এই যে ছোটখাটো জিনিসগুলো, আমি যখন ফার্স্ট স্টেপ 2 সি কে পড়া শুরু করি, আমি কিন্তু সবকিছু র্যান্ডমলি একবারে করছিলাম, বাট আমি ওই ইম্পর্টেন্সটা বুঝছিলাম না। এটা এক একজনের সাথে ভ্যারি করে, নট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু ফলো মাই ওয়ে, বাট আমি পার্সোনালি একটু গুছানো, তো আমি একটু গুছায় পড়তে পছন্দ করি, একটা সিস্টেম গুলো একটু সবকিছু যাতে বুঝতে পারি যে না, আমি এই সিস্টেম থেকে এটা পড়েছি। অনেকে আবার দেখলাম যে হচ্ছে কারো কারো এমনও হয় যে র্যান্ডমলি পড়তে, র্যান্ডম সিস্টেম ওয়াইজ টপিক ওয়াইজ পড়ে অনেকে হয়ে যাচ্ছে, যেহেতু স্টেপ 1 এর বেসিক্স গুলো আছে, দ্যাটস ফাইন, ইটস ইন্ডিভিজুয়ালাইজড। বাট আই পার্সোনালি ফেলস লাইক আমার মাই নোটবুকটা আমি যেটা করেছিলাম, স্টেপ 1 এ যেভাবে গুছানো ছিল সিস্টেমস গুলা, আমি ওইভাবে করে গুছায় রাখতাম নোট গুলা, ওখানে ফিচার্স ছিল, তো আমি হচ্ছে ওইভাবে বসে বসে ওই লাস্টের দিকে যখন সব শেষ হয়ে গেল, যখন আমি ইউওয়ার্ল্ড আবার করছি সেকেন্ড টাইম, তখন হচ্ছে আমি আবার ওইভাবে গুছায় রাখতাম নোট গুলা, এবং ইট ওয়াজ লাইক হ্যাভিং মাই ওন লাইক সফট কপি ফার্স্ট এইড, এরকম মনে হইতো যে স্টেপ 2 একটা ফার্স্ট এড আমি নিজে নিজে বানিয়ে ফেলছিলাম, এরকমটা লাগতো। তো ওইটা ভালো লাগতো, হ্যাভিং দ্যাট লাইক সামথিং টু একটা রেফারেন্স মনোযোগ থাকতো। আর স্যারের লেকচার গুলো তো ছিলই সবসময়, তো এটা ভালো লাগতো যে এটাই এইটাই মোটামুটি আমার স্ট্র্যাটেজি ছিল। খুব আহামরি কিছু না, সবাই যেটা করে ওইটাই করেছি, নাথিং স্পেশাল। বাট আই থিঙ্ক আই হ্যাভ লাইক এমফাসাইজ, যেটা আমি মনে করতাম, আমি পার্সোনালি ফিল করেছি যে ওই যে টপিকস গুলো আমার স্ট্রাগল ফেস করেছি, ওইভাবে করে একটু এমফাসাইজ করতাম, যেমন বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, দেন এথিক্স। আমার কাছে বেশ কঠিন লাগতো এইগুলা, স্টেপ 2 সিকের গুলা। আমি ভাবছিলাম যে স্টেপ 1 তো দিয়েছি একই রকমই তো, বাট দেখলাম যে না, অ্যাপ্রোচটা ভালোই কঠিন আছে। আর কোয়েশ্চেন্স গুলো আমার মনে হলো স্টেপ 2 সিকের কোয়েশ্চেন্স হিউজ, স্টেপ 1ও ছিল, বাট স্টেপ 2 দেখলাম কন্টেন্ট যতটা ফাস্ট, স্টেপ 2 স্টিকের কোয়েশ্চেন স্টেম লাইক আরো বিশাল বড়, সেখানে ওই প্র্যাকটিসটা থাকা, লাইক ছোট ওয়ান, ছোট ভাবে করে কিভাবে যে
স্ট্র্যাটেজি গুলা ব্রেকডাউন করবো, লাইক একবারে দেখেই কিন্তু দেখতে হবে, বুঝে নিতে হবে যে এটা কোন টপিক থেকে কোয়েশ্চেন আসছে বা কোন কিসের কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করছে। এটা কিন্তু এরকম ছিল যে একবার স্ক্রোল করে গেলাম, আর সময় নাই আরেকবার স্ক্রোল করে দেখবো, ব্যাপারটা এরকম ছিল। তো ওই টাইম ম্যানেজমেন্টের যে স্ট্র্যাটেজিটা ছিল ওটা কিন্তু স্যার আই থিঙ্ক অলমোস্ট লাইক এভরি ক্লাসে বলতেন তোমরা কিন্তু টাইম মোডে, টাইমিং ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। মানে ইভেন তার রেকর্ডেড ক্লাসগুলোতে আমি শুনতাম বারবার খালি টাইমের কথা বলতেন। এটা আমি পার্সোনালি এক্সাম ডেটেও আমার মনে হয়েছে আমি হচ্ছে মানে ফিল করেছি টাইমের ব্যাপারটা। তারপর হচ্ছে আম, কি বলে এক্সাম ডের কথা বলি। এক্সাম ডে কি অ্যাকচুয়ালি করেছি, ঠিক আছে, আসল আসল দিনের কথা বলি তাহলে। স্টেপ টু সিকে এক্সাম হচ্ছে, আচ্ছা, লাস্টে যখন আমি ডেডিকেটেড হয়ে গেলাম যে না আমি ফিক্স করেছি এই ডেটেই দিব, তখন হচ্ছে আমি করলাম যে ঠিক আছে, লাইক মেন্টালি আমি প্রিপেয়ার্ড ছিলাম যে ঠিক আছে আমি এখানেই পরীক্ষা দিচ্ছি এবং এই ডেটেই পরীক্ষা দিব। তখন আমি যেটা ফার্স্টে স্ট্রাগল করলাম আমার স্লিপ সাইকেল নিয়ে। আমি কিন্তু মানে ওই সকাল 8টা 9টার দিকে প্রতিদিন উঠতে খুব কষ্ট হতো। আর স্পেশালি পরীক্ষার টাইম দেখা যেত আমি অনেক ফ্যাটিক থাকতাম পড়তে পড়তে, বা 10 বেমি পড়ে বা সিএমএস ফর্মস গুলো পড়ে। ওইভাবে করার পর আমি কিন্তু ভালোই ফ্যাটিকড হয়ে যেতাম, তো পরের দিন দেখা যেত উঠতে উঠতে একটু দেরি হইতো। লাইক আই অ্যাকচুয়ালি প্রায়োরিটাইজ মাই রেস্ট আ লট during this time. This is something I also recommend. আমি সবাইকে বলবো প্লিজ prioritize your sleep and rest. It's very important. এক্সাম ডের জন্য আই থিঙ্ক টোটাল ডিউরেশনটার জন্য ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ওয়েল রেস্টেড। লাইক এইটা আমি কখনোই রেকমেন্ড করব না যে একটা 9 ঘন্টার পরীক্ষা লাইক কেউ 4-5 ঘন্টা বা 3-4 ঘন্টা ঘুমিয়ে দিতে। আহ এটা হচ্ছে এক একজনের অ্যাংজাইটি লেভেল যদি অনেক সময় অনেক বেশি থাকে যে হ্যাঁ ঘুম আসছে না, সেটা আলাদা ব্যাপার, বাট ডোন্ট ডু ইট, আই উড নেভার রেকমেন্ড। আমি তো কখনো সাহস পাবো না, বিকজ এটা কোনো 3-4 ঘন্টা পরীক্ষা না, এটা একটা 8-9 ঘন্টার পরীক্ষা। সো আই উড রেকমেন্ড হ্যাভ আ লট অফ রেস্ট, ইট ওয়েল অ্যান্ড বি ইউনো লাইক বি কম অ্যান্ড ঘুমটা খুব ভালো হইতে হবে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। আই থিঙ্ক প্রতিদিন ইভিন এনবিএম এর আগেও আমি দেখতাম যে আমার যখন এনবিএম এর আগে আমি ভালোভাবে ঘুমাতাম, ভালোভাবে রেস্ট নিতাম এবং হচ্ছে লাইক দিনের বেলায় দেওয়ার চেষ্টা করতাম, তখন আমি দেখতাম এনবিএম গুলো আমি ভালো ফিল করতাম বিকজ এটা সিঙ্ক্রোনাইজ করছে আমার পরীক্ষার দিনের সাথে। সো যত বেশি আমি সিঙ্ক্রোনাইজ করতে পেরেছি তত বেশি আমি নিজেও কনফিডেন্ট ফিল করতাম যে হ্যাঁ এটা তো সিমুলেট করছে রিয়েল এক্সামের মতন। তো ততটা আমার ভালো লাগতো। এবং আমি মনে হয় পজিটিভ ফিডব্যাকও পেয়েছি এনবিএমই থেকে। আর একটা হচ্ছে পরীক্ষার জন্য আমি কিভাবে বুঝছি যে আমি রেডি ছিলাম, একটা হচ্ছে আমার এনবিএমই স্কোরস গুলো মোটামুটি কনসিস্টেন্ট ছিল, যেটা আমি একজন অ্যাডভাইস করবো যে ট্রাই টু মেক শিওর when you are in like the last end dedicated, NBME বারুক, যত পয়েন্টই বারুক অ্যাটলিস্ট না কমুক, মানে ট্রাই টু মেক শিওর দ্যাট একই রকম যদি থাকে তাহলে আপনারা দেখবেন পরীক্ষাও কিন্তু অনেকটা রিফ্লেক্ট করে আপনার এনবিএমই স্কোরের মতনই। সো অ্যাভারেজ যে এনবিএমই স্কোরটা আসে দেখা যায় আপনার এনবিএমই স্কোর যদি 240-এ থাকে বা 250-এ থাকে, সবগুলো এনবিএমই, একটা দুইটা তো এনবিএমই খারাপ হবে, এনবিএমই তো খারাপ হবে, এটা তো মানে প্র্যাকটিস টেস্ট খারাপ একটা হইতেই পারে, ডাজেন্ট ম্যাটার। ওইটা নিয়ে ঘাবড়ায় যাবেন না, এটা আমি রেকমেন্ড করব। আমারও নিজেরও একটা পরীক্ষা বেশি একটা ভালো হয় নাই আমার এনবিএমই, মানে আমি মনে করি অতটা স্যাটিসফাইড ছিলাম না, বাট ইটস ওকে। আমার বাকিগুলা যখন দেখলাম যে বাকি সবগুলো যেগুলো দিয়েছি আমি 9 থেকে 15 পর্যন্ত দিয়েছিলাম, সো বাকি সবগুলা মোটামুটি অ্যাভারেজ যেরকম ছিল আমার কনসিস্টেন্টলি আমি একই রকম স্কোর পাচ্ছিলাম। সো আমি তখন বুঝছি যে না আই থিঙ্ক লাইক আমি পরীক্ষা দেওয়া ফেলাটা উচিত এখন, কাজ আমি কনসিস্টেন্টলি একই স্কোর পাচ্ছি, বেশি কমছেও না বা এখান থেকে বেশি ফ্লাকচুয়েট হচ্ছে না। তখন আমি এক্সাম দেওয়ার জন্য রেডি হয়ে গেলাম। আর হচ্ছে তখন বুঝলাম, আর এক্সামের রেজাল্টও আমি দেখলাম অনেকটা রিফ্লেক্ট করে, অনেক সময় লাইক ইভেন বেটার দেন এনবিএমই স্কোরস, বিকজ আমরা তো সবচেয়ে বেস্ট প্রিপারেশনটা নিয়েই যাওয়ার চেষ্টা করি পরীক্ষার দিনে। আমাদের এনবিএমই ইনকারেক্ট গুলো দেখেও তারপর ওটাকে কারেক্ট করার পরেও কিন্তু আমরা পরীক্ষা দিতে বসি। সো মোস্ট অফ দ্য টাইম দেখা যায় এনবিএমই থেকে কারো কারো ফল করে, বাট এটা রিফ্লেক্ট করে প্লাস মাইনাস মানে ওই ওই দিকেই থাকে।
সো আমি বলবো যে বিফোর গোয়িং ফর এক্সাম ট্রাই টু গিভ অনলাইন এনবিএমই and হচ্ছে মেক শিওর ইউর রিভাইজিং এভরিথিং এন্ড অনলাইন এনবিএমই যেটা ভালো হয়। অনেকে কিন্তু অফলাইন এনবিএমইটা দিয়ে হচ্ছে একটা ভুল করে। আহ, ভুল মানে আমি মনে করি আর কি এটা ওয়াইজ ডিসিশন না। স্যারও মাঝে মাঝে বলতেন যে don't give the offline NBME, don't assess by the offline NBME, কাজ এটা অনেক সময় একটা ওভার অ্যাসাম্পশন বা ঠিক অ্যাসাম্পশন হবে না, এটা তো রিয়েল এক্সামের মতন ফিডব্যাক দিবে না। তো বিফোর গোয়িং ফর এক্সাম অ্যাটলিস্ট যে কয়টা পারা যায় দুইটা তিনটা হলেও অ্যাটলিস্ট লাস্টের দিকে এনবিএমই গুলা আহ, চেষ্টা করার যে অনলাইন গুলা দেওয়ার এনবিএমই। আরেকটা হচ্ছে আমি যেটা ইউজ করেছি, আমি সিএমএস ফর্মস ইউজ করেছিলাম, যেটা আমাকে হেল্প করেছে ফর এনবিএমইস। CMS forms help me for the understand the NBME questions actually. আমি CMS forms লাস্ট ইয়ার 3টা করেছিলাম, 6, 7, 8 এই 3টা NBME CMS করেছিলাম সরি। সো এই CMS গুলা হচ্ছে কিভাবে করতাম, লাইক প্রতিদিন 2টা করে করতাম, যখন একেবারে সব শেষ আমার ইউ ওয়ার্ল্ড করা শেষ, এনবিএমই মানে শুরু করেছি মাঝের দিকে, এই সময়টা আমি শুরু করেছি। অনেকে কিন্তু বুঝতে পারে না সিএমএস টা কখন করব, এটা কখন করব, বা এনবিএমই কখন দিব। তো আমি যখন ইউ ওয়ার্ল্ড সেকেন্ড টাইম মানে রিসেট দেওয়ার পর যখন আমি শুরু করলাম রিভিশন হচ্ছে, তখন তো আমি নিজেও বুঝতে পারছি যে আমার একটা গ্রাফ চলে আসছে, রাইট? আমার এই ওবিজিওয়াইএন থেকে বা সার্জারি থেকে বা মেডিসিন থেকে বা সাইকিয়াট্রি থেকে আমি কতটুকু নলেজ আমি গেইন করেছি, বা আমার একটা আইডিয়া হচ্ছে পরীক্ষাটা আসলে কি কি টাইপের কোয়েশ্চেন্স এমফাসাইজ করে, বা এখান থেকে কোয়েশ্চেন সেম গুলা দেখতে কিরকম হয়। তখন আমি সিএমএস গুলা স্টার্ট করা শুরু করলাম। তখন এটা এফেক্টিভ হবে আফটার ইউ ফিনিশ দ্য ইউ ওয়ার্ল্ড, আই বিলিভ। ইট ভ্যারিজ ফ্রম পার্সন টু পার্সন, বাট আমার কাছে মনে হচ্ছে এই সময় এটাই করলে পরীক্ষার জন্য লাস্টের দিকে এটা মনে থাকবে আর কি। সো সিএমএস 6 নাম্বারটা দিয়ে শুরু করেছিলাম, 2টা করে করতাম, একটা 2টা মিক্স এন্ড ম্যাচ করে, লাইক একটা মেডিসিন, একটা সাইকিয়াট্রি, একটা ইমার্জেন্সি মেডিসিন, একটা হচ্ছে ইন্টারনাল মেডিসিন, এরকম করে করে দেন করে 6 নাম্বারটা শেষ করে একটা করে ওইটা শেষ করে দেন ইউ ওয়ার্ল্ড করতাম পাশাপাশি। দ্যাট ওয়ে ইটস লাইক ইট রিফ্লেক্টস আ লট লাইক এনবিএমই, আই ফিল লাইক সিএমএস ফর্মস গুলা। সো সিএমএস ফর্মস গুলো করলে অবভিয়াসলি আপনার এনবিএমই এটা খুব কঠিন লাগবে না আপনার কাছে। সরি জাস্ট আ সেকেন্ড। হ্যাঁ, অতটা কঠিন লাগবে না। অনেকে কিন্তু এনবিএমই বলে যে এনবিএমই স্টাইল কোয়েশ্চেন্স গুলো একটু ডিফারেন্ট ইউআরএল এর থেকে, এটা বলবো। সো ওই সিএমএস কোয়েশ্চেন্স গুলো করলে তখন ওই স্টাইলটা বোঝা যায়, ইটস কাইন্ড অফ সিমিলার টু দ্য এনবিএমইস দ্য সিএমএস কোয়েশ্চেন ফর্মস। সো দ্যাটস ওয়ান থিং। এন্ড তারপর আমি যেটা করলাম যে একটা এনবিএমই দিলাম, দেন আবার 7 নাম্বারটা করলাম, এরকম লাইক 8টা ফর্ম আছে, আহ 5টা 6টা ফর্ম আছে। তো এরকম ফর ইচ অফ দ্য ফর্মস 7 নাম্বারটা করার পর তারপর এইভাবে আই মুভড অন টু 8 এন্ড লাইক দ্যাট। এন্ড সবকিছু মোটামুটি আমি কভার করেছি, আমি আসলে কোনো কিছু বাদ দিয়ে দিতে চাই নাই স্টেপ 2 দেওয়ার আগে। আমার মনে হয়েছিল যে সবকিছুই পড়ে যাই, রিস্ক নিতে চাই না আর কি, যে পরীক্ষার আগে যদি কিছু না পড়ে যায়, এটা যদি চলে আসে, তাহলে যদি না হয় তাহলে তো এটা আফসোস করবো। পরীক্ষা তো মানে দিব একবারই, আর তো দেওয়া যাবে না। এই জন্য আমি ভাবলাম যে ইউআরএল সিএমএস এনবিএমই সবকিছু করেছি। আম, কোনো পিডিএফ ওইভাবে কিছু করি না। অনেকে কিন্তু বলে যে হচ্ছে বিভিন্ন রকমের পিডিএফ এর কথা, আমি ওইভাবে করি নাই। স্যারের লেকচার গুলো আমি শুনতাম, আমার হচ্ছে রেকর্ডিং গুলো শুনতে ভালো লাগতো। যখন আমি দেখা যেত ইভেন আমি ওই সময় ওয়ার্ক করছি না, হয়তো আমার রুমটাই গুছাচ্ছি, আমি স্যারের লেকচার গুলো ছেড়ে রাখছি, ওই সময়টা আমি স্যারের লেকচারটা আমি শুনে ফেলি, স্যার কি বলছে। কালকে ক্লাস হয়তো অ্যাটেন্ড করি নাই, আজকে আমি এটা শুনতেছি আর কি, একটু ফাস্ট ওয়ার্ড দিয়ে বা স্পিড বাড়াই দিয়ে একটু শোনা যায়। তো আমি তখন শুনতাম মানে স্যার কি বলছে বা আজকে কি পড়াইতেছে, বা আছে না যে আজকে আমার পড়তে ইচ্ছা করে না, ওইভাবে মোটিভেশনটা না, অ্যাটলিস্ট ওই ক্লাসগুলো করে কিন্তু আমার অনেক মোটিভেশন চলে আসতো যে না আজকেও আমি অনেক পড়বো। এরকম ছিল যে আজকে কম পড়বো না, স্যার যেহেতু বলছে তাহলে আমি আজকে অনেক ভালো করেই পড়বো, এরকমটা ছিল। সো আই থিঙ্ক এই ছোট ছোট ওই যে মোটিভেশন গুলা, এই যে কি বলো এটাকে, being supportive and being together, you feel like বাসায় আছি তাতে কি হচ্ছে, সবাইও পরীক্ষা আমরা দিচ্ছি, পড়তেছি একসাথে। সো ওইটা খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। আর আদার্স আই থিঙ্ক
পরীক্ষার দিন যেটা আসল পরীক্ষার দিন তো এখনো যেতেই পারলাম না, আমি তো খালি অফ টপিক যাচ্ছি বারবার। আচ্ছা, পরীক্ষার দিন কি করলাম? পরীক্ষার 10 দিন আগে আমি স্লিপ সাইকেল খুব স্ট্রিক্ট ভাবে ফিক্স করেছি, কারণ আমি জানি আমি স্লিপ সাইকেল একবার ফিক্স করলেও ওইটা 2 দিন পর আবার নষ্ট হয়ে যায়। মানে আমি যদি আজকে 6টার দিকে উঠি, দেখা যাবে কালকে 7টা, পরের দিন আবার 8টা, পরের দিন 9টা, এরকম করে করে মানে নষ্ট হতে থাকে। তো আমি মানে ট্রাই করতাম প্রতিদিন হচ্ছে লাস্টের 1 মান্থে স্লিপ সাইকেলটা ঠিক রাখার, কাজ আমি দেখছি যে লাস্টের 1 মান্থের যে পড়াশোনাটা ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার দিন পর্যন্ত। এন্ড আমি আর নতুন কিছু পড়ছিলাম না, আমি ট্রাই করতাম। এমবসের কিছু কোয়েশ্চেন্স করেছিলাম, যে 200 হাই yield ethics, 200 হাই yield টপিক্স, সরি 200 হাই yield টপিক্স, এটা স্যারও রেকমেন্ড করেছিল আমাকে, তো আমি এটা পড়েছি। আর হচ্ছে ওদের যে এথিক্সটা আর বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স। আর আরেকটা প্রবলেম আমি মেনশন করি নাই, আমার হচ্ছিল ওদের ভ্যাকসিনেশন আর স্ক্রিনিং। এখান থেকে কিন্তু কোয়েশ্চেন্স মানে খুবই ইম্পর্টেন্ট মেইন পরীক্ষার জন্য, ভ্যাকসিনেশন আর স্ক্রিনিং। এটা আমি যখন ইউআর করছিলাম আমি এটার ইম্পর্টেন্সটা বুঝছিলাম না, বাট যখন আমি এনভিএমই করি, সিএমএস দেখি, তখন আমি দেখি যে না, এই ভ্যাকসিনস গুলো কোথায় আছে আমি তো পাচ্ছি না, বা এই স্কেজুলিংটা কোথায় আছে, ওইভাবে এইটা কোথায়। তখন আমি দেখলাম এটা অ্যাম্বাসে খুব সুন্দর করে গোছানো ছিল, ওদের একটা চার্ট ছিল, ওইটা দেখে দেখে। প্লাস হচ্ছে ইউআর যেটা করতে হয়, ইউআর যেহেতু ফার্স্ট এড নাই, নিজের করে ফ্লো চার্ট গুলা বানায় নিতে হয় আর কি, কিছু ওইভাবে আমি সেভ করে রাখতাম, যে ভ্যাকসিনস গুলা, স্ক্রিনিং গুলা। ফর এক্সাম্পল, স্যার কিন্তু বারবার বলতেন কলোরেক্টাল স্ক্রিনিং এর কথা, সার্ভিক্যাল স্ক্রিনিং এর কথা, এইচপিভি ভ্যাকসিনের কথা। এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট এই টপিকস গুলা। সো এইটা কিন্তু কোনো বই এভাবে করে পাওয়া যায় না, বাট এটা অ্যাম্বাস আমার কাছে ভালো লাগছে, ওদের একদম সব ভ্যাকসিনেশন স্কেজুলটা ভালো ছিল। স্ক্রিনিংটা একদম মানে অপটিমাম, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ভেরি অপটিমাম স্ক্রিনিংটা, যেটা আমাদের এগুলো দরকার। তো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এখন মনে পড়ছে আহ, যে আমি পাশাপাশি বলি নাই তখন, বায়োস্ট্যাটিস্টিক্স, কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট, এথিক্স এর সাথে ভ্যাকসিনেশন স্ক্রিনিংটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, যেটা আমাদের স্টেপ 1-এ ছিল না, স্টেপ 2-টা খুবই ইম্পর্টেন্ট ছিল। এটা কিন্তু স্যারও খুব বারবার মেনশন করতেন যে এটা কিন্তু দরকার, আর পরীক্ষার জন্য এই কোয়েশ্চেন্স গুলো মানে খুব ভাইটাল। মানে এইগুলা এইগুলা না পড়ে আমি বলবো যে ডোন্ট গো ফর স্টেপ 2 ইউ মাস্ট নো দিস থিংস। যদি মানে এগুলো না দেখে যেও না, কাউকে বলবো যে পরীক্ষায় অবশ্যই যাওয়ার আগে এগুলো দেখে যেও, ভ্যাকসিনেশন এন্ড স্ক্রিনিং। তারপর হচ্ছে এই যে বায়োস্ট্যাটিক্স এর যে ফর্মুলা। আর একটা জিনিস স্যার খুব ভালো লাগতো বায়োস্ট্যাটিক্স এর থেকে, যে অ্যাবস্ট্রাক্ট একটা কোয়েশ্চেন আছে, যেটা আমাদের যে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট রিলেটেড কিছু কোয়েশ্চেন থাকে, ড্রাগ অ্যাডভার্টাইজমেন্ট। সরি, আমি একটু পানি খেয়ে আমার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তো যেটা বলছিলাম, যে অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়েশ্চেন্স কিছু ছিল। অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়েশ্চেন আমার কাছে খুবই ডিসলাইকড ছিল, আই ডিডন্ট লাইক দেম এট অল। আমার একদমই পছন্দ ছিল না, আর আমি খুব কখনোই ভালো করতাম না ওগুলোতে, অ্যাবস্ট্রাক্ট কোয়েশ্চেন্স গুলোতে। বাট স্যার বারবার বলতেন যে এইভাবে অ্যাপ্রোচ করতে, হি টট আস লাইক দ্য রাইট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ ইট, এটা একটা টেকনিক্যাল ওয়ে ছিল। স্যার ওভাবে বলে দিতেন যে এইভাবে করে অ্যাপ্রোচ করবা। এবং স্যারকে যদি আমি বলতাম না, আমরা রিচ আউট করতাম, স্যার আমাদের তো এই সমস্যা হতে, তো স্যার কিন্তু বলতো যে এইভাবে এইভাবে করবা, টাইমটা ম্যানেজ করবা, এটা আমাদের ভালো লাগতো, লাইক ফিডব্যাক দিতেন। এন্ড স্যার রেগুলারলি কিন্তু আমাদের মাঝে মধ্যে লাইক ফিডব্যাক নিতেন, লাইক এই তুমি কেমন করছো, তুমি কেমন করছো, পড়াশোনা করছো কিনা ঠিক মতন। এটা আমাদের ভালো লাগতো জিনিসটা, যে লাইক স্যার কিন্তু আমাদের কত পর ভাবে না, লাইক আমাদের নিজেদের স্টুডেন্ট খুব মানে খুব সুন্দর করে করে, লাইক আমাদের ফিডব্যাক নিতেন, আমাদের ভালো লাগতো জিনিসটা, মানে এই আন্তরিকতাটা ভালো লাগতো আমার কাছে। তো স্যার হচ্ছে আরেকটা জিনিস হচ্ছে, আমি যখন মানে ডিসাইড করছি আর কবে পরীক্ষা দিব আর কোন টাইমে দিব, এটা আমার কাছে খুব ভালো লাগছে, কারণ স্যার কি কিন্তু এই ভাইটাল ডিসিশন গুলা স্যার কিন্তু সবাইকে বলে যে তোমরা যখন এনবিএমই দিবা আর হচ্ছে ট্রায়াড নিবা, অবশ্যই আমার সাথে হচ্ছে যোগাযোগ করে রাখবা, লাইক ট্রাই টু স্টে ইন টাচ। তো এটা খুব ভালো লাগছে, কারণ ওই যে ওই লাস্টের দিকটায় আমরা যে কি করব, ওই ওই ডিসিশন গুলা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন মানে এনবিএমই দিব এরকম আসছে, পরে এনবিএমই দিব, এটা কিন্তু আমাদের একা একা ওইভাবে কিন্তু আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না কি করব ওই যে পরীক্ষার দিন পর্যন্ত। সো স্যার কিন্তু খুবই বারবার কিন্তু বলে সবাইকে যে তুমি কিন্তু সবাই আমাকে এনবিএমই সময় রিচ আউট করবা। এবং স্যার কিন্তু আমাকে অনেক হেল্প করতো ওই সময়টাই, ওই ট্রায়াড লাস্টে যখন আমি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত স্যার কিন্তু খুব হেল্প করেছে, মানে
কোন কোন মানে একদম ভাইটালস জিনিসগুলো বলে দিত যে এইভাবে করে পড়বা। হি ওয়াজ অলওয়েজ আ ওয়েল উইশার ফর এভরিবডি, মানে স্যার সবসময় আমাদের জন্য দোয়া করতেন যে তোমরা যদি সবাই খুব ভালো স্কোর করো। এটা খুব ভালো লাগতো, মানে অনেক দোয়া করতেন আমাদের জন্য। তো আবারও বলছি, আমি এখনো পরীক্ষার দিনের কথা তো বললামই না। পরীক্ষার যে স্লিপ সাইকেলের কথা বললাম সেটা ঠিক আছে। আমি যেটা করলাম, অলমোস্ট 7 days আগে আমি ফ্রি 120 আর হচ্ছে এনবিএমই 15, যেটা আমার দেখা যাচ্ছিল যে আমি আর ওইভাবে টাইম ম্যানেজ করতে পারছি না, কারণ আমি অ্যাটলিস্ট 7 to 8 days টাইম রাখতে চাচ্ছিলাম যে আমার লাস্ট এনবিএমই বা লাস্ট প্র্যাকটিস টেস্ট দেওয়ার পরে অ্যাটলিস্ট 7-8 দিন বা 10 দিন পাই, যাতে হচ্ছে সবকিছু একদম লাস্ট একটু চোখ চোখ দিয়ে দেখে যাব। এবং যদি কিছু নতুন কোনো টপিকস থাকে এনবিএমই যেটা আমি আগে দেখি নাই, ওটাও দেখবো। সো এই জন্য আমি এনবিএমই 15 আর হচ্ছে ফ্রি 120টা ওটা একই দিনে দিয়েছিলাম পরীক্ষার আই থিঙ্ক 8 days আগে, 7 to 8 days, সো দ্যাট একটা প্রেডিকশন থাকে যে এনবিএমই বলে দেয় ইফ ইউ গিভ দ্য এক্সাম ইন 7 days your chance of passing like এরকম থাকে। সো আই থিঙ্ক আই গেভ লাইক I think like 7-8 days before the exam এটা করলাম। একদম সকাল থেকে লাইক রুমের মধ্যে সেট আপ করেছি, এক্সাম সিচুয়েশন সিমুলেট করে করে তারপর হচ্ছে পরীক্ষা দিলাম 2টা পর পর। মাঝখানে লাইক আমি ফুড রেডি করে রাখতাম আর কি। আমি যে ব্রেকে কি খাবো, আমি হচ্ছে মানে বাসায় এরকম খাবার স্ন্যাক্স সব রেডি করে তারপর হচ্ছে পরীক্ষা দিতে বসতাম। তো আমি ওইভাবে করে রুম থেকে বের হয়ে যেতাম। রিয়েল এক্সামে যেরকম সিমুলেট করতে হয় আমি ওইভাবে আমি যেখানে রুমে বসে পরীক্ষা দিতাম ওখানে বের হয়ে যে আমি 5-10 মিনিট ব্রেক নিয়ে একটু আম, খাওয়া দাওয়া করতাম, একটু হাঁটাহাঁটি করতাম। আমার কাছে যেটা মনে হইতো একটু হাঁটাহাঁটি করলে একটু ব্রেন সার্কুল ব্লাড সার্কুলেশনটা বাড়ে, তখন হচ্ছে আই ফিল লাইক আমি থিঙ্কিংটা আরো ভালো হয়, ডিসিশন মেকিং এটা ভালো হয়। বিকজ বসে থাকলে আমার ভালো লাগতো না অ্যাকচুয়ালি। মনে হতো ব্রেনটা জ্যামড হয়ে যাচ্ছে, জাস্ট একটা পর একটা কোয়েশ্চেন করে যাচ্ছে। তো আমি এটা ভালো লাগতো যে একটু উঠি এখান থেকে, চেঞ্জ অফ দ্য সিনারি, লাইক অন্য কিছু দেখি বা অন্য কিছু করি। আম, হ্যাঁ। আর অবভিয়াসলি আমি টায়ার্ড থাকতাম এনডিএম গুলো দেওয়ার পরে, জাস্ট দেখে জাস্ট ঘুমায় যেতাম। মানে আমি আর কোনো এনার্জি নাই কিছু করার, মানে আমি অনেক কিছু প্ল্যান করে রাখতাম যে এনডিএম দিয়ে এটা করব বা একটা মুভি দেখবো বা ওখানে যাব, কিচ্ছু হইতো না, আমি জাস্ট সব বন্ধ করে ঘুমায় যেতাম। এটাই হইতো। আর দেখা যেত পরের দিন আমার অনেক সময় মন খারাপ থাকতো যদি আমার এক্সপেক্টেড স্কোর যদি না আসতো এনবিএমই তে। আমার সবসময় একটা টার্গেট রাখতাম যে এই এনবিএমই তে আমি এই স্কোর পাবো। আচ্ছা এই এনবিএ তে হয় নাই, তাহলে পরের এনবিএমই তে আমি এই স্কোরটা আনতে হবে। বাট এগুলো যখন না হইতে মানে বারবার মন খারাপ হইতে হইতে দেখা যেত ধর আমি আর কি করবো, আমি ঘুমাই থাকতাম পরের দিন। মন খারাপ থাকতো আমার, মানে মনে হয়েছে রেস্ট নেই, আর আজকে আর পড়বো না, কালকে এনবিএমই দিছি আজকে একটু কম পড়ি। বা এটাই করতাম। আই থিঙ্ক এটা ইম্পর্টেন্ট একটু রেস্ট নেওয়াটা ওই সময়টা, কারণ বেশি মানে মেন্টালি একটু ফিট হয়ে মেন্টালি স্ট্রং হয়ে আবার সে মেন্টাল এন্ডুরেন্সটা বিল্ড করা দরকার। কারণ সবসময় কিন্তু একটানা পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে একদিন 2 দিন বা একদিন না হলে একবেলা ব্রেক নিয়ে একটু ডু সামথিং রিল্যাক্সিং, জাস্ট টু কিপ ইউর সেলফ লাইক এন্ডুরেন্সটা বিল্ড করা, এন্ডুরেন্সটা যাতে ব্রেক না হয়ে যায় আমাদের। সো লাইক যেদিন এনবিএমই 15 আর 120 দিলাম জাস্ট ঘুমাই গেলাম। পরের দিন আমি যেটা করলাম যে আমি রেগুলারলি সকালবেলা একটু রোদে বসার চেষ্টা করতাম, লাইক টু গেট সাম সানলাইট। অ্যান্ড হচ্ছে লাইক ব্রেকফাস্ট করতাম, ব্রেকফাস্ট করে দেন পড়তে বসতাম। আহ পড়তে বসে ওই যে প্রতিদিন যেটা করতাম ওই লাস্টের সেম 7 days ওইটাই করেছি। আহ 4-5টা না করতে পারলে অনেক সময় হয়ে যায় যে অনেক টাইম লাগছে, অ্যাটলিস্ট ট্রাই করেছি 1 ঘন্টার মধ্যে একটা করে ব্লক করতেই হবে আমার। তারপর ঠিক আছে আমি মাঝখানে আধা ঘন্টা ব্রেক নিলেও বাট আমি নেক্সট ব্লকটা করবো, ওটা 1 ঘন্টার মধ্যে আমি শেষ করব যেমনই হোক। আর ওইভাবে করে আমি এক্সামের মতো সিমুলেট করার চেষ্টা করেছি। তো পরীক্ষার আগের দিন যেটা আমি করেছি, পরীক্ষার আগের দিন আমি পড়েছি, হ্যাঁ। সবাই বলে পড়তে না, বাট আমি পড়ছি। আম, আমার মনে হয় যে আমার কাছে মনে হয়তো যে আহ, আমি যদি একবারই কিছু না পড়ি আমি তো আরো বেশি অ্যাংশিয়াস হয়ে যাব, মানে কিছু যদি না দেখে যাই তাহলে তো দেখা যাবে মাইন্ড মানে আরো বেশি দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সো হচ্ছে আমি আহ, বেশি স্ট্রেস নেই নাই, বাট সবকিছু মোটামুটি দেখতাম যে আহ, আমার এনবিএমই কিছু টপিকস আমি নোট করতাম। আম, সেটা একটু দেখতাম লাস্টের দিনটা জাস্ট
কিছু নতুন কিছু দেখতাম না, অনলাইন জাস্ট কোয়েশ্চেন সলভ করতাম, সলভ করেছি একটা দুইটা ব্লক, দ্যাটস ইট। অ্যান্ড হচ্ছে জাস্ট সবকিছু আমার নোটস, নিজের নোটস গুলো একটু দেখে যাচ্ছিলাম, এটাই জাস্ট চোখের এক পাতা উল্টা উল্টা জাস্ট দেখছিলাম। আর হচ্ছে মাই নোটবুকটাতে দেখছিলাম যে একটু দেখি, আর হচ্ছে বায়োস্ট্যাটিক্স এর ফর্মুলা গুলো একটু মনে করার চেষ্টা করছিলাম, সবকিছু লিখে রাখতেছিলাম, এটাই করেছি। অ্যান্ড গোইং টু বেড আর্লি, ইট লাইট ডিনার, লাইক এমন কিছু খাবো না যেটা আমার ঘুমাইতে যে সমস্যা হয়ে যায়। আর হচ্ছে সবার কাছ থেকে দোয়া চাচ্ছিলাম যে কালকে আমার পরীক্ষা, সবাই দোয়া করো। সবাই খুব দোয়া করছিল আমার জন্য, বাসায় সবাই বলছিল, মানে আমার টেনশনে মনে হচ্ছে বাসায় সবাই টেনশনে ছিল আমার চেয়ে বেশি। এন্ড আমি অনেক লাকি, লাইক আমার আম্মু আমার জন্য, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আমার আম্মু আমার জন্য হচ্ছে পরের দিনের সব নাস্তা বানায় রাখছিল, মে আল্লাহ ব্লেস হার। সো আমার আম্মু হচ্ছে লাইক কালকে কি নিয়ে যাব, পরের দিন কি নিয়ে যাব, লাঞ্চ বক্সে করে সবকিছু, মানে স্যান্ডউইচ বানায় রাখছিল আমার জন্য, মানে সবকিছু খাবার টাবার, মানে আমার কিছু করতে হয় নাই। তো আম্মু বলছিল যে তোমার সব ফ্রিজে আছে, এইগুলো এগুলো নিয়ে যাবা পরের দিন, জাস্ট ব্যাগে করে নিয়ে যাওয়া সবকিছু, এগুলো কিন্তু ভুলে যেও না, তোমার পরীক্ষার জন্য আমি বানায় রাখছি। তো পরীক্ষার দিন হচ্ছে সকালবেলায় উঠে আমি অ্যারাইভ করলাম পরীক্ষাতে, সেন্টারে। দেন সবকিছু নিয়ে যায় খাবার, খাবারের কথা বলতে চাই, I would say take food that has low glycemic index, take food that is high in protein, like আমি eggs, দেন হচ্ছে অনেক ফ্রুটস নিতাম, বাদাম নিয়েছিলাম লাইক অ্যালমন্ড, তারপর হচ্ছে কাজু বাদাম, ওয়াটার, আর হচ্ছে কফি। আর কফিটা হচ্ছে যে ফ্লাস্কে নিবেন, ওই ফ্লাস্কটা মেক শিওর লাইক ওটা ঠান্ডা না হয়ে যায়, কারণ দেখা যাবে যে সকালবেলায় কফিটা নিয়েছি, 9 ঘন্টা পর দেখা গেলো কফিটা আর মানে গরম না, ওখানে কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ছিল না গরম দেওয়ার জন্য। সো ওই লকারে যে অ্যাক্সেসটা থাকে ওইটাই, মানে লকার থেকে জাস্ট যাচ্ছিল ওইভাবে খেতে হয়। সো ট্রাই টু টেক ইউটেন্সিলস, অনেকে কিন্তু ভুলে যায় লাইক চামিচ বা হচ্ছে কাটা চামিচ বা হচ্ছে টিস্যু পেপার এগুলো নিয়ে যেতে, কারণ ওরা কিন্তু এগুলো প্রোভাইড, মোস্ট অফ দ্য সেন্টার্স প্রোভাইড করে না। সো এটা রেকমেন্ড করবো। আর হচ্ছে মেয়েদেরকে বলবো লাইক তুমি তোমার যদি চাও একটা স্কার্ফ নিয়ে যেতে পারো উপর পরার জন্য, বা হচ্ছে একটা সোয়েটার সাইডে নিয়ে গেলা। আমার সেন্টারে আমি যখন দিয়েছি তখন আমার সোয়েটার প্রথমে পরতে বলে নাই, ওরা চেয়ারের পিছনে রাখতে বলেছিল, হ্যাং করতে বলেছিল। বাট পরে আমি হচ্ছে কয়েকটা ব্লক যাওয়ার পরে আমি সোয়েটারটা পরে ফেলেছিলাম, বাট ওরা কিন্তু সব চেক করে, পকেট টকেট সবকিছুই কিন্তু চেক করবে। সো wear something that's comfortable, I would say in the 9 hours. Make sure your clothing is not very tight fitting, it's breathable, বিকজ 9টা ঘন্টা কিন্তু একটা চেয়ারে বসে থাকতে হবে। তো আমরা যাতে আরাম ভাবে করে হচ্ছে পশ্চার সেভাবে বসতে পারি, দেখা গেল এমন কিছু পড়ছি যেটা মানে অসহ্য লাগছে বা হচ্ছে ব্রিদেবল না, বা কেউ মানে sometimes some fabrics can itch, don't wear those type of fabrics. I would say like wear whatever you wear at home actually, because আমি দেখছি যে এক্সাম সেন্টারে যারা আসছিলেন তারা খুব মানে একদম টি শার্ট হুডি পরে আসছিল পরীক্ষা দিতে, খুব ক্যাজুয়াল stress. So don't worry about that. Try to keep yourself like warm because it's gonna be cool. You can bring a sweater. ড্রিঙ্ক কফি, বাট বেশি না, আমি বলবো লাইক কফিটা বেশি খেতে বলবো না। আমি কফিটা খেয়েছি না একদম লাস্টের দিকে, একটু একটু করে অ্যাকসেপ্ট নিতাম। বাট ডিউরিং এক্সাম ডে আমার হচ্ছে ব্রেকস গুলো আমি সবগুলাই নিয়েছিলাম, বাট আমি টাইম করতাম, মানে খুব দ্রুত বের হয়ে যেতাম। আর আমি প্রত্যেকটা ব্রেকে দেখা গেছে ওয়াশরুমে যেতাম, ওয়াশরুম থেকে বের হয়ে একটু খেতাম, টাইকে বাইট অফ এনি স্ন্যাক্স, অল্প একটু খেয়ে তাড়াতাড়ি লক করে আবার চলে আসতাম। মানে ট্রাই টু মেক, কাজ আমরা কিন্তু আবার ওই যে কি বলো এটা মানে আইডি টাইডি আবার চেক করে আবার ভিতরে ঢোকার আগে, তো ওইটা ওখানে কিন্তু একটু সময় চলে যায়। সো লাস্টের ব্লকটা দেখছিলাম যে আমার মাত্র 3 মিনিট ব্রেক আছে, তারপর আমি 3 মিনিট ব্রেকটা ইউজ করেছি, আমি কিন্তু বসেছিলাম না, কাজ মনে হচ্ছিল না 8টা ঘন্টা আরো আছে। আরেকটা ভালো জিনিস আমার পরীক্ষার দিন যেটা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ আমার কোনো মানে অনেকে কমপ্লেন করে যে ঘুম পাচ্ছে বা হচ্ছে টায়ার্ড ফিল করছে, আমার এরকমটা হয় নাই। অ্যাকচুয়ালি যেটা হয়েছিল যে আমার 6 নাম্বার বা 5 নাম্বার ব্লকের পরে আমার হচ্ছে আহ, মনে হয় বাইরে যে ইনভিজিলেটর এগুলো থাকে সে জানে আমাকে কি বলেছিল, তারপরে হচ্ছে মানে আমার আইডি দেখতে যাচ্ছিল বা হচ্ছে আমি কেন বারবার বাথরুমে যাচ্ছি জিজ্ঞেস করছিল। তো হচ্ছে আমি একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম, তো ওই ভয়ে আমি আর ঘুম আসে নাই। আমি ভয় পেয়ে গেছিলাম যে আল্লাহ কি কিছু বকা দেয় যদি, কিছু কিছু হবে নাকি, আমি কোনো রুলস ব্রেক করলাম কিনা।
এই জন্য মানে ওই ভয়ের চেয়ে আমার আর কোনো কোনো মানে ফ্যাটিক বা কিছু আসে না। লাস্টের 3 ঘন্টা টানা পরীক্ষা দিয়ে ফেলছি। আর বারবার কফি খাচ্ছিলাম ওই সময়টাই। অনেকে চকলেট নিয়ে যায়, আমি চকলেট নিয়েছিলাম। আম, ওইভাবে প্রথম দিকে অত খাই নাই, কাজ আমার ভয় পাচ্ছিল যে বেশি সুগার লেভেল যদি বেড়ে যায়, যদি ঘুম আসে যায় চকলেট খেয়ে। তো লাস্টের দিকে যেগুলো রাখছিলাম, যে লাস্টের দিকে কিন্তু ব্রেন একটু ডিসিশন মেকিং ক্যাপাসিটি যদি একটু কমে যায় সেজন্য। বাট আমি পার্সোনালি ফিল করেছি লাস্টের ব্লগ গুলো খুব কঠিন আমার কাছে লাগে নাই, দে ওয়ার কোয়াইট অ্যাপ্রোচেবল, স্ট্যান্ডার্ড ছিল। আহ, প্রথম প্রথমের দিকে একটু কঠিন লাগছিল, বাট প্রথম ব্লগ তো মনে হচ্ছিল খুবই কঠিন। আল্লাহ, আমি কি পরীক্ষা দিতে আসছি, এরকম আজকে এরকম লাগছিল যে আমি কি পারবো। পরে বললাম ধুর, আমি এটা 1 বছর পড়ছি, পারবো না কেন, অবশ্যই পারবো। তো হচ্ছে তখন প্রথম 1 বছর, প্রথম 1 বছর বলছি, দেখছি আমার কথা সব উল্টাপাল্টা হয়ে যাচ্ছে। প্রথম ব্লকটা হচ্ছে একটু ডিফিকাল্ট লাগছিল। সেকেন্ড ব্লক, থার্ড ব্লক মানে ভ্যারি করে, বাট খুব কঠিন এরকম না। আমি বলবো যে ইটস ডুয়েবল, অ্যান্ড ইটস উইল বি সিমিলার টু হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিজ, রাইট? মানে একই কোয়েশ্চেন, ডিফারেন্ট কোয়েশ্চেন্স তো অবশ্যই থাকবে, বাট সিমিলার টপিকস। এমন কিছু আসবে না যে ইট ওয়াজ আউট অফ দ্য ব্লু, আল্লাহ এটা কি টপিক আসছে আমি কখনোই দেখি নাই। কোনো না কোনো জায়গায় আমরা এটা দেখেছি। সো আমি বলবো যে ভয় পেতে না, ইটস ভেরি ডুয়েবল, স্ট্যান্ডার্ডাইজড। পরীক্ষা দেওয়ার শেষে আমার মনে হয়েছে ইট ওয়াজ, আই ফেল্ট ভেরি রিলিভড অ্যাকচুয়ালি, যে শেষ হয়েছে। এত বড় একটা পরীক্ষা, মানে এতদিন ধরে পড়তেছি, মানে অ্যাটলিস্ট একটু রিল্যাক্স করতে পারবো এখন। এটা আমি রিলিফ ছিলাম যে এখন একটু রিল্যাক্স করতে পারবো। আই ডোন্ট ফিল হরিবল। অনেকে কমপ্লেন করে যে খুব খারাপ লাগছে, মানে একেবারেই না। আমি জানি যে হ্যাঁ, এখানে কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কোয়েশ্চেন তো থাকবেই। সো ইটস রিগার্ডলেস অফ দ্যাট, আই থিঙ্ক ইট ওয়াজ ওকে। ওরকমটা বেশি ভালোও লাগে না, বেশি খারাপও লাগে না, মডারেট ছিল আর কি। So yeah, that's what's my exam day and whole preparation. I think অনেক কথা বলেছি, অনেক কিছু শেয়ার করেছি। I hope it was helpful for everybody. আমার personal experience সব insights দিয়েছি। এখন কেউ কিছু যদি বলতে চায়, this is my experience for the whole USMLE Step 2 CK. So I think we're gonna move on to the Q&A session of our webinar. So we have 2 questions. The first one has been touched upon, but the second one is, how soon can I apply for residency after Step 2 CK? Okay, thank you for the question. That's a great question. That's after CK, what you have to do is you have to give the OET, আগে যেটা CS exam ছিল। So OET দেওয়ার পরে you need to get ECFMD certified. So ECFMD certified হলে then you can apply for the ERAS application. But on the side note, I would say that you need some like clinical experience in the US, which is very important. So আপনার যদি সিট কে দেওয়ার পরে যদি US clinical experience হয়ে থাকে বা observership একটা দুটা হয়ে থাকে, I would say go for it. And yeah, like once you're done, once you are ECFMT certified, you can apply for the ERAS application. I Okay, hope that thank you. answers the question. I think it should clear things out. Now, I did have some personal questions myself. The Okay. first one being, with the Step 1 being pass and fail, there is no extra pressure to do. There is an extra pressure to do well in the Step 2 CK exam, and with program directors putting a hard filter on certain scores depending on the program, how can one ensure a good score in Step 2 CK, and how did Dreamy Assembly help you achieve it? Right. Thank you, Faiz, for your question. That's a good question. Yes, after step 1 being pass and fail, it is true that step 2 CK scores are more emphasized right now. Program directors, APDs, PDs, they all like talk about like step 2 CK score is very important. And sorry, step 2 CK score এটা স্যার সবসময় বলতেন ড্রিম ইউএসএমইতে, ক্লাসের মধ্যে সবসময় স্যার বলতেন যে মেক শিওর তোমাদের স্কোর উপর ফোকাস করবে, স্কোর উপর ফোকাস করবে। এই জন্য আমি বলছি যে পরীক্ষা একটু দেরি হলেও দেরি করে দাও, মেক শিওর ইউর স্কোর ইজ গুড, এটাই বলছি। আর স্যার সবসময় আমাদেরকে হচ্ছে এনবিএমই স্কোর শেয়ার করতে বলতেন। তো আমি সবসময় স্যারের সাথে শেয়ার করতাম আমার এনবিএমই স্কোর কত আসছে। তো আমি এভাবে করে বলতাম যে স্যার হচ্ছে আমার এরকম আসছে, এখন আমি কি করব।
বা নেক্সট স্টেপটা কি হবে, স্যার কিন্তু গাইড করে দিতেন যে হচ্ছে আচ্ছা টু ইনক্রিজ স্কোর এটা করো। বা সামটাইমস উনি হচ্ছে যারা রিসেন্ট এক্সাম দিয়েছে স্টেপ 2 সিকে ব্যাচ থেকে তাদের সাথে আমাদের কন্ট্যাক্ট করতে বলতেন, তো তারা আমাদেরকে খুব অ্যাডভাইস দিতেন যে এইভাবে এইভাবে করো বা ইনকারেক্ট গুলো করো, স্কোর বাড়বে। সো দে হেল্পড মি that way like you can like increase your score for the NBMEs and ultimately for the step 2 CK exam also. And I think like obviously step like সবাই এখন ideally যেটা বলে like you have to get like 250 to 60 up. um you do, but having moderate score is not a bad thing also. I think a lot of people don't talk about it. People who are in the 240s range, don't be upset, right? Don't be upset. Like it's not a bad score, because your CV is not just a score, right? You have so much other things to put in. So it's a holistic package. সবাই কিন্তু দেখবে আমরা মানুষ হিসাবে কিরকম, আমাদের পার্সোনালিটি কিরকম, আমাদের ইউএস ক্লিনিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স কিরকম আছে, বা ওরা যখন কথা বলবে আমাদের সাথে ওরা কিন্তু বুঝতে পারবে আমরা লাইক পড়াশোনার বাইরে আমরা কেমন, রাইট? সো সিকে স্কোর অবশ্যই ইম্পর্টেন্ট পাইজ। আই হোপ দ্যাট অ্যান্সার্স ইউর কোয়েশ্চেন। সিকে স্কোর হ্যাঁ অবশ্যই ফোকাস করো, বাট ইটস নট দ্য এন্ড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ ইউর ডিজায়ার স্কোর। আমি এটা বলতে চাচ্ছি যে ইভেন ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ 260 প্লাস, ইটস ওকে। খুব কম মানুষই পায়, যারা পায় আই স্যালুট দ্যাম, আই রেসপেক্ট দ্যাম আ লট, খুব ভালো। বাট না পেলেও মন খারাপ করার কিছু নাই, কিন্তু কারণ ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু অ্যাভারেজ স্কোর পায়, ওরা কিন্তু সবাই কিন্তু পোস্ট দেয় না। আমরা কিন্তু সবসময় 260 পোস্ট গুলাই পড়ি, লাইক অনেক হাই স্কোরিং পোস্ট গুলাই পড়ি, কিন্তু আমরা কিন্তু অ্যাভারেজ স্কোরের পোস্ট গুলো কিন্তু দেখি না। সেটা কিন্তু মাইন্ডে রাখবা, সবাই কিন্তু এত হাই স্কোরার না, আমরা কিন্তু অনেকে অ্যাভারেজ স্কোর পাই এবং ম্যাক্সিমাম কিন্তু এই স্কোর দিয়েই ম্যাচ করে। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট, ওকে? জাস্ট কিপস ইউর স্পিরিটস আপ, আই উড সে। Okay, thank you. No Another worries. question would be whether was it wise to go through question banks other than UWorld like AMBOSS to help boost scores? Sorry, just 1 second. Sorry. Sure. I'm sorry about that. I'm right here. Just It's okay. Take your time. yes, Faiz. Hi. Can you repeat that question again? Sure. Is it wise to go through question banks other than UWorld like AMBOSS to help boost scores? Right. That's a good question. That's a very important question, I think, actually. It depends. ইন্ডিপেন্ডেন্টলি আমি এটা বলবো ইন্ডিভিজুয়ালাইজ করবে, এটা পার্সন টু পার্সন ভ্যারি করে। তুমি যদি দেখো বা আপনার যদি দেখেন যে আমার স্কোর অলরেডি ভালো হচ্ছে, আমার ইউয়ার্ড ইনাফ, আমার এনবিএমই স্কোর ইনাফ, আমি তাহলে মনে করবার দরকার নাই। বাট কিছু জিনিস দেখতে, যেমন অ্যাম্বাসের 200 হাই ইল্ড কনসেপ্ট আছে, এটা না দেখলেও যে হবে না তা না, বাট দেখে নিলে ভালো, ডাজন্ট হার্ট টু সি ইট। এন্ড যেহেতু সবাই বলছে তাহলে দেখলে মনে হয় ভালো একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে এই 200 কনসেপ্টস গুলো কিরকম। একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার আছে আমি দেখেছি, if you want, it's optional. এমবসে ওদের একটা স্কোর প্রেডিক্টর থাকে। সো অবভিয়াসলি সবসময় ম্যাচ করে না, ওরা হচ্ছে একটা লাইক ইফ ইউ পুট ইন অল অফ ইউর এনবিএমই স্কোরস এন্ড ইউআর সেলফ অ্যাসেসমেন্ট স্কোরস যেগুলো থাকে, আপনি যদি দিয়ে দেন তাহলে হচ্ছে ওরা একটা স্কোর অ্যাসেসমেন্ট প্রেডিক্ট করতে পারে। নট অলওয়েজ যে ওইটাই আসবে, বাট অনেকের কিন্তু আশেপাশে আসে ওটার আর কি, প্লাস মাইনাস করে আর কি ওই স্কোরের আশেপাশে আসে। I did emboss. Yeah, আমি লাস্টে যেটা করেছিলাম, কেন করেছিলাম আমি বলি। ইউওয়ার্ল্ড আমার শেষ হয়েছিল, সে একটা কেন কারণ হয়েছে যে when I did UWorld for the second time, I felt like I was memorizing the answers. মনে হচ্ছিল যে আমি তো Yeah. এটা অ্যাকচুয়ালি কোয়েশ্চেন আমি বারবার দেখতেছি, আমার তো মনে পড়তেছে অ্যান্সার গুলা। তো দ্যাটস আ গুড কোয়েশ্চেন ফায়ার, থ্যাংক ইউ ফর আস্কিং মি দ্যাট। তো এই জন্য আমি রেকমেন্ড করবো, যদি কারোকে রেকমেন্ড করি এটার জন্য করবো কেন, ইউ হ্যাভ মোর এক্সপোজার টু নিউ কোয়েশ্চেন্স। এটা বলবো যে অ্যাম্বাসের যদি কোয়েশ্চেন্স যেটা দ্বারা দেখা গেছে যে শর্ট টাইম, এখন সময় নাই, ইউওয়ার্ল্ড ইজ ইনাফ,
if you feel confident, go for it. But I'm not gonna suggest like, okay, spend more, you have to do emboss and buy the subscription. Nothing like that. It's up to you if you feel like. আমি করেছিলাম কেন, কারণ আমার তো এক্সটেনশন নিয়েছিলাম ট্রায়াডের, সো আমার তো ইউআর সব শেষ হয়ে যাচ্ছিল, কোয়েশ্চেন্স সব শেষ হয়ে যাচ্ছিল। সো আই ফেল্ট লাইক আমার তো সব মুখস্থ হয়ে যাচ্ছে, আমি Hmm. এখন কিভাবে অ্যাসেস করব, right? That's when I got emboss and I did that. And I felt like real exam is not just UR, like দুইটা মিক্স ছিল, এমবস ক্লিন সিনারিওস ছিল, অনেকটা এমবস রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স ছিল। সো ইয়া, আই হোপ দ্যাট অ্যানসার্স ইওর কোয়েশ্চেন। Yeah. Thank you for your answer. I think Yeah. we're nearing the end of the session. Do our panelists have any other questions for? Do our moderators have any other question for our panelists? Dr. Mirazul Bhaiya, do you have any question? No, I don't have any question. Okay, I think we're gonna end it. Before that, I just want to thank Apu again for sharing your inspirational journey in such depth. From the little we have observed of you through this webinar, we all think you seem really sweet and humble, and I hope all the program directors will be able to see this side of you in the eventual interviews in the future. Oh, thank you, thank you, thank you. And you share I so wish you much all of guys this. all the best also, and thank you. Please keep me in your prayers, everybody. Yeah. And you share so much of the small aspects of what goes into preparing for the Step 2 CK, right? Honestly, I think listening to this webinar is all the guidance people would need to prep for it. Yeah. And personally, I would definitely be listening to it again before my preparation. Oh, that's good. I hope I didn't bore anybody because I'm অনেক No, কথা not at বলেছি। all. আমার মনে হচ্ছিল আমি তো অনবরত বলে যাচ্ছি, মানে একটা পর একটা অগোছালো ছিল অনেক কিছু, বাট আই হোপ আই কভার্ড এভরিথিং। Yeah, you did cover in depth almost every aspect one may have questions on. আমি চিন্তা করছিলাম যে একটা সামনে পরীক্ষা দিবে, তার কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে, যে Yep. প্রিপারেশন নিচ্ছে, রাইট? সো আই ট্রাই টু অ্যান্সার, কভার এভরিথিং হোপফুলি। Yeah, it was extremely insightful. And thank you again for being so elaborate, sweet, and humble. And also to our audience for making the discussion inspiring and insightful. Stay tuned for more successful stories with Dream SMLE on our upcoming webinars that are scheduled for every Saturdays around the same time. Until next time, take care and keep striving for excellence. Best wishes on your journey ahead. Thank you.